بدنام محبت از قلم رمشا حیات پارٹ نمبر 1۔ چھن چھن کنگروں کی آواز نے وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہاں پر بیٹھے لوگ بہت امیر اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے آئے تھے۔ سامنے سے آتی مہرو نے سرخ رنگ کا لمبا خوبصورت نفیس سا فراک زیب تن کیا ہوا تھا، گہرا گلا جس پر ہر ایک کی نظر ٹکی ہوئی تھی۔ مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو مزید نکھار دیا تھا۔ خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹوں پر سرخ رنگ کے لپسٹک لگائے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ لیے چلی آ رہی تھی۔ تمام لوگوں کی نظروں میں جو خباثت موجود تھی مہرو اچھے سے واقف تھی۔ وہاں بیٹھے لوگ مہرو کو ایسے گھور رہے تھے جیسے ابھی اپنی غلیظ نظروں سے اسے نگل جائیں گے۔ مہرو کو ان سب نظروں کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے بنا کسی کی پرواہ کیے اپنی محسوس جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مدھم سے چلتے میوزک میں تیزی آ گئی اور مہرو نے گانے کے بول کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیا۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ مہرو کا رقص انجوائے کرنے لگے۔ تقریباً سب کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس موجود تھے۔ شباب اور شراب دونوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اگر کسی کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی تو وہ مارج ملک تھا۔ وہ خود بھی پریشان تھا، آخر کیوں وہ اتنا بے چین ہو رہا ہے؟ جبکہ سامنے بیٹھی طوائف سے اس کا کوئی رشتہ بھی نہ تھا، پھر بھی اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلمیٰ بائی منہ میں پان ڈالے چاروں اور نظریں گاڑ رہی تھی۔ اس کے پاس ظفر کھڑا تھا جو سلمیٰ بائی کا خاص ملازم تھا۔ سلمیٰ بائی کی نظر بار بار مارج کی طرف اٹھ رہی تھی جو پچھلے 2 ماہ سے یہاں آ رہا تھا اور ایک موٹی رقم سلمیٰ بائی کو دیتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ مارج ملک کو کون نہیں جانتا تھا؟ سنجیدہ سا مارج ملک دیکھنے والوں کی ہوش اڑا دینے کا ہنر رکھتا تھا۔ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا مارج ملک بہت ضدی، اکڑو اور بدتمیز تھا۔ جو چیز پسند آ جاتی اسے حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتا۔ براؤن بال، براؤن ہی داڑھی، دلکش سا نظر آنے والا مارج اپنی خوبصورتی سے بالکل ہی لاپرواہ تھا۔ دائیں گال پر پڑتا ڈمپل اس کی سحر انگیز شخصیت کو مزید چار چاند لگا دیتا۔ سلمیٰ بائی مارج کو دیکھ کر رشک کر کے ساتھ افسوس بھی کر رہی تھی جو کوٹھے پر نہ جانے کس مقصد کے لیے آتا تھا۔ سلمیٰ کو مارج پہلے ہی دن سے بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے پچھلے 2 ماہ میں ایک بار بھی کوٹھے کی کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ صرف سلمیٰ کی سوچ تھی جسے مارج ملک کچھ دیر بعد غلط ثابت کرنے والا تھا، جس سے سلمیٰ ابھی بھی بے خبر تھی۔ سلمیٰ کو پیسے سے مطلب تھا جو اسے مل رہا تھا، اور کیا چاہیے تھا، لیکن ایک بات اسے ابھی بھی تنگ کر رہی تھی کہ مارج ملک کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہاں بیٹھے مردوں میں جوان اور بوڑھے بھی شامل تھے جو پانی کی طرح مہرو پر پیسے بہا رہے تھے، لیکن مہرو کا رقص کرنے کا انداز ایسا تھا کہ کسی بھی آدمی کو چھونے نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی کسی کے پاس جا رہی تھی، جبکہ باقی 2 لڑکیاں جو مہرو کے ساتھ رقص کرنے میں مصروف تھیں وہ دونوں وہاں بیٹھے امیر زادوں کے قریب جا رہی تھیں، اور یہی بات مارج کے لیے حیران کن تھی۔ پورے فنکشن میں مارج کی نظریں مہرو پر جمی رہیں۔ مہرو کو جب کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ایک بار مارج کی طرف دیکھا جس نے مہرو کو دیکھنے پر بھی اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ فنکشن ختم ہونے تک مارج وہاں پر بیٹھا رہا۔ آج شاید اس کا ارادہ سلمیٰ سے بات کرنے کا تھا۔ اپنا رقص ختم کر کے مہرو بھی وہاں سے چلی گئی، لیکن مارج ابھی بھی اسی جگہ اس کو گھور رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے مہرو بیٹھی تھی۔ یہ کوٹھا دکھنے میں ایک حویلی کی طرح لگتا تھا۔ باہر سے جتنا بوسیدہ تھا، اندر سے خاصا خوبصورت بنایا گیا تھا۔ ایک بڑا سا صحن تھا جسے خوبصورتی سے سجایا گیا، جس کے دائیں اور بائیں جانب کمرے بنے ہوئے تھے۔ حویلی میں پڑی چیزیں بہت پرانی اور نایاب تھی جو حویلی کی خوبصورتی اور شان و شوکت کو مزید بڑھاتی۔ ملک صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ سلمیٰ نے خوشامدی لہجے میں پوچھا۔ یہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھے آج رات کے لیے چاہیے، مارج نے بغیر لگی لپٹی کے کہا۔ اچھا، آپ شبنم کی بات کر رہے ہیں؟
सलमा हैरान जरूर हुई, लेकिन जल्द ही इसने अपने तासुरात पर काबू पा लिया। मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, सलमा ने जल्दी से कहा और जफर की तरफ इशारा किया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद इसके साथ शबनम आई, एक अदा से चलती हुई आ रही थी। मैंने कहा, यहाँ की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की। मारिज ने एक नजर शबनम को देखा और इस बात पर दोबारा जोर देते हुए कहा। सलमा मारिज की बात सुनकर एकदम परेशान हो गई। इसको पहले ही समझ आ गया था कि मारिज मलिक मेहरू की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी इसने शबनम को लाने को कहा। शबनम, तू जा यहाँ से, सलमा ने शबनम को देखते हुए कहा, जो खिड़की खड़ी सलमा को घूर रही थी। मलिक साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। शबनम के जाते ही सलमा ने परेशानी से कहा। मारिज ने सलमा की तरफ देखते हुए सिगरेट सलगाया। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सलमा बाई, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, फिर भी तुम नहीं मानोगी। मारिज ने थोड़ा सा सलमा की तरफ झुकते हुए पूछा। मारिज की गहरी ब्राउन आंखों का सरपन सलमा बाई से भी छुपा हुआ नहीं था। मारिज ने एक नजर शबनम को देखकर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। सलमा मारिज की बात सुनकर एकदम परेशान हो गई। उसको पहले ही समझ आ गया था कि मारिज मलिक मेहरू की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी इसने शबनम को लाने को कहा। शबनम, तू जा यहाँ से, सलमा ने शबनम को देखते हुए कहा, जो खड़ी सलमा को घूर रही थी। मलिक साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता, शबनम के जाते ही सलमा ने परेशानी से कहा। मारिज ने सलमा की तरफ देखते हुए सिगरेट सलगाया। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सलमा बाई, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, फिर भी तुम नहीं मानोगी। मारिज ने थोड़ा सलमा की तरफ देखते हुए पूछा। मारिज की गहरी ब्राउन आंखों का सरपन सलमा बाई से छुपा नहीं था। बात मेरे मानने की तो है ही नहीं मलिक साहब, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो कभी नहीं मानेगी। वो तो आपसे बात करने के लिए भी राजी नहीं होगी, सलमा ने अपना मसला मारिज के सामने रखते हुए कहा। मुझे वो सिर्फ एक रात के लिए चाहिए, और हैरत की बात है, एक तवाइफ को रात गुजारने में मसला पेश आ रहा है। मारिज ने अपनी भारी आवाज में तंज करते हुए कहा। मलिक साहब, वो ये सब नहीं करती, वो सिर्फ रक्स करती है, वो कभी नहीं मानेगी, चाहे आप उसे कितने ही पैसे क्यों न दे दें, सलमा ने परेशानी से कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है मैं वो पहला इंसान होगा जो उसे पाने में कामयाब होगा, मारिज ने बेबाकी से कहका लगाते हुए कहा। सलमा खामोश हो गई। मेहरू कितनी जिद्दी थी, सलमा इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उसे मारिज ज्यादा जिद्दी लगा था। सलमा, इस लड़की से बात कर लो और उसे ये बात भी अच्छे से ज़हन नशीन करवा देना, मारिज मलिक जब किसी को आंख भर के देख लेता है तो वो चीज हो या इंसान इसकी हो जाती है। अगर वो इंसान या चीज मुझे ना मिले तो इसे किसी और के लायक भी नहीं छोड़ता। वैसे मलिक साहब से रात के अंधेरे में वो मिल सकती है, मुझसे बात करने में भी उसे शर्म महसूस हो रही है। अजीब बात है, मारिज ने तंज के तीर छोड़ते हुए कहा। तुम्हारी ताइफ मेरे नजदीक एक खिलौने से ज्यादा की हैसियत नहीं रखती सलमा बाई, और तुम्हारी ताइफ का क्या नाम है? मारिज ने संजीदगी से कहते हुए पूछा। मेहरू नाम है, सलमा बेगम ने जल्दी से जवाब दिया। मेहरू, मारिज ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। मैं मेहरू से कुछ वक्त के लिए मिलना चाहता हूँ, मारिज ने अपने कंधे पर रखी चादर को दुरुस्त करते हुए रोबदार लहजे में कहा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं, वो कभी राजी नहीं होगी, सलमा बाई ने घबराते हुए कहा। मैंने तुमसे पूछा नहीं बल्कि बताया है, और मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मारिज ने वार्न करते वाले अंदाज में सलमा को देखते हुए कहा। इसके लहजे की सख्ती को महसूस करते हुए सलमा ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेहरू को रात के लिए भी तैयार कर लोगी। मैं कल आऊंगा और मुझे जवाब में हाँ चाहिए, ना सुनने की आदत मुझ में नहीं है, मारिज ने सर्द लहजे में कहा और उसके कमरे की तरफ चला गया, जिसमें थोड़ी देर पहले मेहरू गई थी। पीछे सलमा ने अपना सर पकड़ लिया। उसे मालूम था कि मेहरू कभी भी नहीं मानेगी, और मलिक साहब के बारे में मारिज को मालूम था। इस बात ने भी सलमा को परेशान कर दिया था। सलमा जी, मुझे तो मलिक जी मेहरू से ज्यादा जिद्दी लगते हैं, अब क्या होगा जी? जफर ने परेशानी से सलमा की तरफ देखते हुए पूछा। मैं नहीं जानती क्या होने वाला है, मुझे मलिक की फिक्र है, कहीं मेहरू गुस्से में कोई चीज उठाकर ही ना मार दे, सलमा ने फिक्रमंदी से मुंह में पान डालते हुए कहा। जफर, तुम पिंकी को फोन करो, इसे कहो सलमा बाई के कोठे पर आए,
आज ही मुझे इससे जरूरी बात करनी है। सलमा ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा। जी सलमा जी, जफर ने कहा और वहां से चला गया। महरू शीशे के सामने बैठी अपने जेवरात उतारती अपने ख्यालों में गुम बैठी थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला तो इसकी तवज्जो दरवाजे की तरफ मरकूज हुई, जहां मारिज सीने पर हाथ बांधे गहरी नजरों से महरू को देख रहा था। मारिज के देखने का अंदाज ऐसा था कि महरू के माथे पर बल आ गए। आप कौन और यहाँ क्यों आए हैं? महरू ने खड़े होते ही पूछा। बेशक सामने खड़ा मर्द अपनी सहर अंगेज शख्सियत से किसी को भी खुद की तरफ माइल कर सकता था। महरू ने आज तक इतना हसीन मर्द नहीं देखा था। मैं कौन हूँ वो तुम्हें सलमा अच्छे से बता देगी, और मैं क्या चाहता हूँ वो भी जल्द मालूम हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। मारिज ने संजीदगी से कहा। छोटे छोटे कदम लेता महरू के सामने कुछ फासले पर खड़ा हो गया। मारिज ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें महरू के चेहरे से नहीं हटाई थी। मलिक साहब मलिक साहब से तुम क्यों मिलती हो? वैसे मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तवाइफ का किसी अमीर जादे को रात के वक्त मिलना कोई अनोखी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा। मारिज ने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पे लाते हुए कहा। मारिज की बात सुनकर महरू के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ा, जो मारिज ने भी महसूस किया, लेकिन जल्द ही इसने अपने तासुरात पर काबू पा लिया। मेरी बात गौर से सुनो मिस्टर, एक तवाइफ के कोठे पर आकर उससे पूछना कि वो रात के वक्त एक अमीर जादे के साथ क्या कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी शरीफ ज्यादा इस बात से ला इल्म होगा। अब जाहिर सी बात है, तवाइफ का जो काम होता है वो ज्यादातर रात में ही होता है। और दूसरी बात, अपना तो मैंने बता दिया और बाकी का अपने मलिक साहब से पूछ लेना, क्योंकि वो मेरे पास आता है और वो बहुत तरीके से आपको समझा देगा। महरू ने आम से लहजे में दो बदू जवाब देते हुए कहा, जबकि महरू के जवाब ने मारिज को तपा दिया था। वो महरू से इस किस्म के जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। मारिज का सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर महरू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, लेकिन मारिज के खुद की तरफ बढ़ते कदमों ने महरू के चेहरे की मुस्कुराहट को परेशानी में बदल दिया। मारिज महरू की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और महरू उल्टे कदम लेती दीवार के साथ जा लगी। महरू ने अपने पीछे दीवार को ऐसे घुरा जैसे अपनी घुरी से ही उसे भस्म कर देगी। मारिज ने महरू की दाएं जानिब दीवार पर हाथ रखा और बाएं जानिब भी दीवार थी। मारिज की तपश देती नजरें महरू के गुस्से में मजीद इजाफा कर रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप? महरू ने गुस्से से मारिज को देखते हुए कहा, जो महरू की नशीली आंखों में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था, और महरू की आवाज सुनकर चौंका। तुम सच में बहुत हसीन हो महरू, लेकिन मेरी मतलब की नहीं हो। मारिज ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और उसके कान के पास झुका। महरू ने अपनी आंखें जोर से मीच ली थी। कल आऊंगा, तैयार रहना जाना। मारिज ने एक एक लफ्ज चबाकर महरू के कान में कहा। उसका तपिश देता लहजा और गर्म सांसों की थपेड़ महरू को अपनी गर्दन पर पड़ते हुए महसूस हो रही थी। उसे अपनी गर्दन झूलती हुई महसूस हुई। महरू भी अपने सांस रोके आंखें बंद किए खड़े मारिज महरू से पीछे हटा और एक हकारत भरी नजर दुपट्टे से बेनियाज खड़ी महरू पर डाली और कमरे से निकल गया। महरू ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली, लंबा लंबा सांस लेकर पूरे कमरे में नजर घुमाई और साइड टेबल पर पड़े पानी के ग्लास को पटकर लबों से लगाते हुए एक सांस में पानी सारा पी गई। महरू को मारिज की बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन मारिज की बातों ने महरू को बहुत तकलीफ पहनाई थी। ये कौन था और मलिक को कैसे जानता है? अब क्या होने वाला है और कितनी आजमाइश लिखी थी मेरी किस्मत में। थक गई हूँ मैं, कुछ नहीं समझ आता क्या करूँ। महरू ने अपने माथे को दो उंगलियों से दबाते खुद कलामी करते हुए कहा। महरू इस भयानक हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी कि वो एक तवाइफ है और तवाइफों को ऐसी बातें रोजाना सुननी पड़ती हैं, लेकिन जब भी महरू को तवाइफ कोई कहता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सवेरा बेटा, अभी तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह इतनी नहीं आई, अभी तो मैं तुम्हें ये सूट लेके नहीं दे सकती। तुम जानती हो अभी पूरा महीना पड़ा है और मेरे पास पैसे नहीं। रुकैया बेगम ने दुखी लहजे में अपनी लाडली बेटी को समझाते हुए कहा, और दोनों माँ बेटी पास वाली मार्केट में घर का कुछ सामान लेने आई थी। जब सवेरा की नजर एक सूट पर पड़ी और सवेरा को जब कोई चीज पसंद आ जाती तो किसी न किसी तरीके से उसे हासिल कर लेती। उसे परवाह नहीं थी कि पैसे कहाँ से आएंगे। अम्मी, आप हमेशा से ऐसे कहती हैं। जानती हैं साथ वाले घर में जो सना है वो हर हफ्ते नया सूट पहनती है
और आप मुझे साल बाद 3 नए सूट बनाकर देती हैं। सवेरा ने मुंह बनाते हुए कहा। बेटा, तुम घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं, घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से पूरा होता है। सवेरा की माँ ने उसे समझाया। जानती हूँ अम्मी, सारी गरीबी तो हमारे घर की ही है। पता नहीं हम लोग क्यों गरीब हैं। अल्लाह ताला मुझे किसी अमीर घर में क्यों नहीं पैदा किया। सवेरा के मुंह में जो आ रहा था बोलती जा रही थी। वो हमेशा अपने लफ्जों से अपनी माँ को तकलीफ दे जाती, लेकिन उसे इस बात की खबर तक नहीं होती थी। सवेरा, तुम नाशुक्री कर रही हो। अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में रखा है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, ये भी ऊपर वाले का करम है। वरना कुछ लोग तो रात को भूखे सोते हैं, लेकिन फिर भी नाशुक्री नहीं करते। रुकैया बेगम ने सवेरा को समझाने वाले अंदाज में कहा। वो जानती थी सवेरा पर इनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक कान से सुनेगी और दूसरे कान से निकाल देगी। और ऐसा ही हुआ। सवेरा चेहरे पर बेजारियत लिए अपनी माँ की बातें सुन रही थी। अम्मी, बस कर दें। आपकी ये बातें सुनकर अब मेरे कान पक चुके हैं। अब घर चले। सवेरा ने मुंह बुसोड़ते हुए कहा और वहां से चली गई। रुकैया बेगम ने बेबसी से अपनी अकलौती बेटी को देख रही थी। कभी कभी तो वो सवेरा की बातें सुनकर डर भी जाती। अकील साहब पास वाले स्कूल में बच्चों को पढ़ाते। इनकी एक ही बेटी थी, सवेरा अकील साहब। अकील साहब की तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे घर का गुजर बसर नहीं हो रहा था। सब मामलात को देखते हुए सवेरा की माँ ने घर में कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए थे। ज्यादा बेहतरी तो नहीं आई, लेकिन अब घर का खर्च आराम से पूरा हो जाता। सवेरा ख्यालों की दुनिया में रहने वाली लड़की, उसे अपने ख्यालों की दुनिया में सब कुछ सेट किया हुआ था। लेकिन जब सवेरा हकीकत को देखती तो उसे अपनी गरीबी से नफरत महसूस होती। उसे नए कपड़े, गाड़ी में आना जाना, शॉपिंग मॉल में जाना बहुत पसंद था, लेकिन आज तक कभी भी इसकी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी, ऐसा सवेरा को लगता था। सवेरा के माँ बाप की पूरी कोशिश होती कि वो अपनी बेटी को हर वो चीज दिला सके जिसकी वो ख्वाहिशमंद हो, लेकिन सवेरा चीजों से नुक्स निकालकर अपने वालिदैन का दिल तोड़ देती। ऐसा नहीं था कि वो चीज अच्छी नहीं होती, बस वो महंगी नहीं होती, और सवेरा को महंगी चीजें बहुत पसंद थी। सवेरा 21 साल की खूबसूरत लड़की थी। अल्लाह ने उसे बेपनाह हुस्न दिया था। काली बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, जिनमें 24 घंटे काजल होता था, कंधे तक आते काले बाल, छोटी सी नाक जिसमें एक गोल्डन कलर की बाली पहनी हुई थी, और थोड़ी पर एक छोटा सा दिल जो इसे मजीद पुरकशिश बनाता। सवेरा को अपनी खूबसूरती पर भी नाज था। रुकैया बेगम ने सवेरा को जबरदस्ती नकाब करवाया था, और ये बात तो सवेरा जानती थी कि किस तरह वो निकाब करती है। इसने काफी बार कहा कि मेरा सांस बंद होता है, लेकिन इसकी माँ ने सख्ती से उसे टपटा कि अगर तुम बगैर पर्दे के बाहर गई तो तुम्हारा बाहर जाना बंद कर दूंगी। इसलिए सवेरा को मजबूरन नकाब करना पड़ता। सवेरा ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसने मैट्रिक भी बहुत मुश्किल से पास किया, और सवेरा चाहती थी कि उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए ताकि इसके पास कुछ पैसे आ सके और अपनी मर्जी की चीजें खरीद सके। राबिया, तुम्हारी शहजादे की वापसी का इरादा कब तक है? शादाब साहब ने अपनी खूबसूरत बीवी से पूछा, जो नेल पेंट लगा रही थी। अपने लाडले के जिक्र पर राबिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मलिक साहब, वो भी आप पर गया है। बहुत जिद्दी है, अपनी मनमानी करता है। अभी इसके वापस आने के आसार नहीं। राबिया ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए कहा। यही तो इसकी उम्र है घूमने फिरने की। शादाब ने राबिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। वो अब बच्चा नहीं रहा, उसे अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए। मैं सोच रही थी अलीदान और मान दोनों की शादी एक साथ ही कर देते हैं। कोमिल और मान बचपन के अच्छे दोस्त भी तो हैं, और मैंने अपनी बहन को जबान भी दी थी, इसकी दोनों बेटियां मेरी बहू बनकर मेरे घर आएंगी। राबिया ने संजीदगी से शादाब को अपने दिल की बात बताई, जो राबिया को ही देख रहा था। राबिया, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हम लोग अपनी मर्जी इन पर मुसल्लत नहीं कर सकते, और तुम अच्छे से जानती हो कि मान कितना जिंदी है, अपनी मर्जी करता है, और तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। शादाब ने समझाने वाले अंदाज में कहा। जानती हूँ मलिक साहब, लेकिन मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। राबिया ने यकीन से कहा। शादाब साहब राबिया की बात सुनकर हंस पड़े। राबिया बेगम, ये तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल मुझे एक अर्जेंट काम के सिलसिले में जाना है, बाद में आकर बात करते हैं, शादाब ने कहा, और अपनी जगह से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाए। और हाँ, अलीदान कहाँ है? शादाब ने याद आने पर मुड़कर पूछा। सारा काम तो आपने मेरे बेटे के कंधों पर डाल दिया है, दिन रात बस काम ही करता रहता है, अभी भी ऑफिस में ही होगा।
رابعہ نے ناراضگی سے کہا۔ بیگم صاحبہ آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد علی دان بھی فری ہو جائے گا، اس کا کام کم ہو جائے گا۔ عظیم واپس پاکستان آ رہا ہے، اب اس کا بیٹا بھی علی دان کے ساتھ ہی کام کرے گا تو میرے بیٹے کا بھی بوجھ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ شاداب نے مسکراتے ہوئے رابعہ کو بتایا۔ عظیم شاداب ملک کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اس کا مطلب آپ ہی بھی آ رہی ہیں؟ رابعہ نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل، ساری فیملی پاکستان شفٹ ہو رہی ہے، شاداب نے مسکرا کر کہا۔ لیکن آپ ہی نے تو نہیں مجھے بتایا، رابعہ نے ناراضگی سے کہا۔ کیونکہ وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی اور میں نے ان کا سرپرائز خراب کر دیا، شاداب نے پریشانی سے رابعہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں شاداب، میں آپ ہی کو معلوم نہیں ہونے دوں گی، آپ بے فکر رہیں، رابعہ نے شاداب کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اوہ تھینک یو رابعہ، شاداب نے رابعہ کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ آپ بھی نہ، رابعہ نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ تمہاری انہی اداؤں نے تو مجھے تمہارا دیوانہ بنا رکھا ہے، شاداب نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ آپ کو اب دیر نہیں ہو رہی؟ رابعہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ شٹ، میری تو میٹنگ تھی، میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، شاداب نے کہا اور کمرے سے نکل گیا کیونکہ میٹنگ بہت ضروری تھی۔ رابعہ شاداب کو جاتے دیکھ کر مسکرا پڑی تھی۔ عظیم اور شاداب دونوں کزنز تھے، لیکن بچپن سے ہی بہت اچھے دوست بھی۔ شاداب کی شادی ان کی کلاس فیلو رابعہ سے ہوئی تھی۔ شاداب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ عظیم کی شادی اپنی کزن سے ہوئی تھی جس کا نام روبینہ تھا۔ روبینہ اور رابعہ یونیورسٹی لائف سے فرینڈز تھیں، لیکن دونوں کی نیچر مختلف تھی۔ روبینہ سلجھی ہوئی نرم مزاج خاتون جبکہ رابعہ اس کے برعکس تھی۔ عظیم کے 2 بیٹے تھے۔ عظیم اور شاداب نے مل کر بزنس شروع کیا اور اسے بلندیوں تک پہنچایا۔ 3 سال پہلے عظیم صاحب اپنی فیملی کو لے کر کینیڈا شفٹ ہو گئے اور آج 3 سال بعد دوبارہ وطن واپس آ رہے تھے۔ شاداب صاحب کا چھوٹا بیٹا بھی کینیڈا گھومنے پھرنے گیا ہوا تھا۔ مان، ہم لوگ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں، تو کب تک یہاں رک رہا ہے؟ عاقف نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر باقی کا سگریٹ مان کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، جس نے عاقف کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ مان اور عاقف دونوں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، دونوں کی نظریں سامنے چلتی پھرتے لوگوں پر جمی ہوئی تھی۔ تم لوگ چلے جانا، میرا بھی کوئی ارادہ نہیں، ابھی میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، جب دل کیا آ جاؤں گا، مان نے دوبارہ سگریٹ کو عاقف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، پیکنگ بھی کرنی ہے، رات کو ملتے ہیں، عاقف نے مان کو دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالی۔ تو واپس کیسے آئے گا؟ گاڑی تو میں لے کے جا رہا ہوں، عاقف نے مان سے پوچھا۔ تو فکر مت کر، میں آ جاؤں گا، مان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ جیسے تیری مرضی، عاقف نے کہا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ مان بھی عاقف کو ہی دیکھ رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس سے موبائل کی چمکتی سکرین پر فضا کا نام دیکھا اور لمبا سا سانس بھرا۔ مان نے موبائل کان سے لگایا جب فضا نے کہا، مان، مجھے تم سے علی دان کے بارے میں بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بھابھی، میں سن رہا ہوں، مان نے سنجیدگی سے کہا اور فضا کی بات سننے لگا۔ آج بھی سویرا انٹرویو دے کر گھر واپس آ رہی تھی۔ بیگ میں پیسے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کا دل سامنے بڑے اور خوبصورت سے مال میں جانے کا کیا۔ اپنے دل کی سنتے ہوئے سویرا مال میں داخل ہوئی اور ستائشی نظروں سے وہاں پر پڑی خوبصورت چیزوں کو دیکھنے لگی۔ سویرا نے کالا عبایا اور ساتھ کالے ہی رنگ کا حجاب لیا ہوا تھا۔ مال میں داخل ہوتے اس نے اپنا نقاب اتارا۔ اس نے سوچا یہاں کون سا اس کی امی دیکھ رہی ہیں۔ سویرا حسد بھری نگاہوں سے اسے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ پورے مال کا ایک چکر لگا کر اسے ایک جویلری شاپ نظر آئی جس میں بہت خوبصورت ہار پڑے ہوئے تھے۔ کافی دیر کھڑی سویرا جویلری کو دیکھتی رہی۔ جب وہاں سے جانے کے لیے مڑی تو کسی کے ساتھ زور سے ٹکرائی۔ ٹکرانے والے نے بنا سویرا کو دیکھے وہاں سے تیز قدم چلتا گیا۔ سویرا اپنا سر کو پکڑ کے وہیں کھڑی رہ گئی کیونکہ اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ جب اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور ایک عبایا پہنے عورت تیز تیز قدم چلتے جا رہی تھی۔ لگتا ہے کوئی اندھی عورت تھی، سویرا نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے غصے سے کہا اور اپنے کندھے پر ڈالے بیگ کو درست کیا۔ ابھی سویرا کچھ ہی قدم چلی تھی جب اسے پیچھے سے کافی ساری آوازیں سنائی دی جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ سویرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2-3 آدمی اس کے پاس آ رہے تھے۔ سویرا ہٹے کٹے آدمیوں کو خود کی طرف آتے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ اے لڑکی، چوری کر کے کہاں بھاگ رہی ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے غصے سے سویرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس آدمی کی بات سن کر سویرا کا تو رنگ اڑ گیا۔ چوری؟
आप का दिमाग तो ठीक है, मैंने कोई चोरी नहीं की, सवेरा ने जल्दी से जवाब दिया। तो फिर ये नेकलेस तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? इस आदमी ने आधे बाहर नेकलेस को सवेरा के बैग से पूरा बाहर निकालकर सवेरा के सामने लहराते हुए पूछा, जो देखने में काफी महंगा लग रहा था। ये क्या है? ये मेरे बैग में कैसे आया? मैंने चोरी नहीं की, सवेरा ने परेशानी के आलम में लड़खड़ाती जुबान में कहा। ये तुम्हारे बैग से निकला है, ये थोड़ी देर पहले मेरी शॉप से गायब हुआ। एक औरत आई थी जिसे अबाया पहना हुआ था और वो तुम ही थी, इस आदमी ने सवेरा के अबाया को देखते हुए कहा। वो मैं नहीं थी, मैं आपकी शॉप में नहीं आई, सवेरा ने भराई हुई आवाज में कहा। बहुत हो गया, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ, वो खुद ही तुमसे अगलवा लेंगे, इस आदमी ने गुस्से से सवेरा को घूरते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? सवेरा ने चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग सवेरा को देखने लगे और वहां जमा हो गए, लेकिन इनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा था। बाजिल, जो कब से खड़ा सवेरा और इस शॉप वाले की गुफ्तगू सुन रहा था, गुस्से में आगे आया। सवेरा का हाथ इस आदमी से अलग किया। जब वो तुम्हें कह रही है कि इसे नेकलेस चोरी नहीं किया, तो तुम इसकी बात क्यों नहीं सुन रहे? बाजिल ने गुस्से में उस आदमी को कहा। सर, ये मैडम मेरी शॉप पर आई और मुझसे पानी मांगा। जब मैं लेने गया तो मेरी शॉप से ये नेकलेस लेकर गायब हो गई। अब जब मैंने इस औरत को पीछा करते हुए आया और इनके बैग से मेरा नेकलेस, ये देखें, लटक रहा था, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि ये सच बोल रही है? इस आदमी ने सारी कहानी बाजिल को सुनाते हुए कहा। बाजिल ने सवेरा की तरफ देखा, जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि बेहोश हो जाएगी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कितने का है नेकलेस? बाजिल ने उस आदमी से पूछा। आदमी ने कीमत बताई। जब बाजिल ने कहा, मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा दूंगा, लेकिन तुम इस लड़की को पुलिस के हवाले नहीं करोगे। इस आदमी का मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। आदमी को 3 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसमें इसका खुद का ही फायदा था, इसलिए उस आदमी ने पैसे लेने के लिए हामी भर ली। बाजिल ने आदमी को पैसे दिए और बुद्ध बनी सवेरा का हाथ पकड़कर माल से बाहर ले गया और अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर सवेरा को अंदर बैठाया। सवेरा अभी तक सदमे की हालत में थी, इसलिए खामोशी से बैठ गई। बाजिल ने पानी की बोतल सवेरा की तरफ बढ़ाई, जिसे सवेरा ने पकड़ जरूर लिया था, लेकिन पिया नहीं था। वो आदमी झूठ बोल रहा था। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं नहीं जानती वो नेकलेस मेरे बैग में कैसे आया। सवेरा को जब होश आया तो इसने बाजिल को देखते हुए कहा, जो खामोश नजरों से सवेरा को ही देख रहा था। पहले आप रोना बंद करें, हो सकता है किसी ने आपके साथ शरारत की हो। अब सब कुछ ठीक है, आप प्लीज रोना बंद करें। बाजिल ने टिश्यू सवेरा की तरफ बढ़ाते हुए तहम्मुल से कहा। सवेरा ने टिश्यू पेपर पकड़ा और अपने आंसू साफ करने लगी। मुझे अब घर जाना चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा ने पहली बात खुद से और आखिरी बात बाजिल को देखते हुए कही, जो पहले ही सवेरा को गहरी नजरों से देख रहा था। सवेरा ने हड़बड़ाकर अपनी नजरें अपने बैग पर टिका दी। बाजिल को सवेरा की इस हरकत पर हंसने पर मजबूर कर दिया था। मुझे अपने घर का एड्रेस बताएं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, बाजिल ने सामने की सड़क की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, सवेरा ने जल्दी से कहा। जैसे आपकी मर्जी। सवेरा ने एक बार फिर बाजिल का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी से बाहर निकल गई। बाजिल की नजरें सवेरा पर ही टिकी हुई थी, जो सामने रिक्शे में बैठ रही थी। बाजिल ने सवेरा के जाने के बाद गाड़ी स्टार्ट की और रिक्शे के पीछे डाल दी। जिस काम के लिए वो आया था वो भूल चुका था। सवेरा ने रिक्शे में बैठकर जल्दी से नकाब किया और मॉल में हुए सारे मामले के बारे में सोचने लगी। अगर वो इंसान फरिश्ता बनकर ना आता तो इस वक्त सवेरा पुलिस स्टेशन में होती। ये सोच आते ही सवेरा पूरी तरह कांप सी गई थी। कौन था वो शख्स जिससे मेरी मदद की? मैंने तो नाम तक भी पूछा नहीं। जब सवेरा का कुछ खौफ कम हुआ तो उसे बाजिल का ख्याल आया। बेशक वो इंसान देखने में बहुत खूबसूरत था। आज सवेरा ने इस बात को दिल से तस्लीम किया कि आज भी कुछ लोग दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो बिना किसी गर्ज के लोगों की मदद करते हैं, और सवेरा का ये ख्याल बाजिल के बारे में बहुत जल्द गलत साबित होने वाला था। सवेरा अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी जब रिक्शा ड्राइवर की आवाज उसे होश की दुनिया में लाई। बाजी, आपका घर आ गया है, ड्राइवर ने कहा तो सवेरा ने किराया दिया और अपनी गली में दाखिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सवेरा ने घर में दाखिल होते सामने तख्ते पर बैठी अपनी माँ को सलाम किया। बेटा, मैं परेशान हो गई थी, कहाँ रह गई थी तुम? रुकैया बेगम ने सलाम का जवाब देने के बाद परेशानी से पूछा। कुछ नहीं अम्मी, ट्रैफिक में फंस गई थी, सवेरा ने अपने हजाब को उतारते हुए आम से लहजे में कहा और फ्रेश होने चली गई। जॉब का क्या बना? क्या बनना है अम्मी, आज भी इंटरव्यू देकर आई हूँ, सबको मेरी पढ़ाई कम लगती है, सवेरा ने टॉवल से हाथ साफ करते हुए कहा।
بیٹا کیا ضرورت ہے, تمہارے پاپا اتنا تو کما لیتے ہیں کہ گھر کا دال دلیا چل رہا ہے, پھر تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی. رقیہ بیگم نے پریشانی سے کہا. امی, میں نئے کپڑے لینا چاہتی ہوں, مجھے نئی چیزیں لینی ہیں جو بابا کی تنخواہ میں نہیں آ سکتی. بابا کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے چلتا ہے, تو جو چیزیں مجھے لینی ہوتی ہیں آپ دونوں ہمیشہ مجھے یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں اگلی بار لے لینا, اور آپ لوگوں کی اگلی بار کبھی نہیں آتی. میں اپنی زندگی اچھی طرح جینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں میرے پاس ساری وہ چیزیں ہوں جو میری سہیلیوں کے پاس ہیں. کتنی بار یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں, لیکن آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی. سویرا نے بدتمیزی سے اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے کہا اور غصے میں کمرے میں جا کر بند ہو گئی. پیچھے رقیہ بیگم نے اپنے آنسوؤں کو نکلنے سے روکا. دروازے پر کھڑے عقیل صاحب نے بھی سویرا کی ساری باتیں سن لی تھی. دونوں پوری کوشش کرتے تھے کہ سویرا کو کسی چیز کی کمی نہ ہو, لیکن سویرا ہمیشہ اپنی باتوں سے ان دونوں کا دل دکھا دیتی. آپ کب آئے؟ سویرا کی ماں نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے سامنے کھڑے اپنے شوہر سے پوچھا. بس ابھی آیا ہوں, کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں, مجھے پانی لا دو, عقیل صاحب نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے. رقیہ بیگم نے اپنے دوپٹے کے پلوں سے آنسو صاف کیے اور کچن میں پانی لینے کے لیے چلی گئی. بازل میاں, آپ تو ہم سے ملنے آنے والے تھے اور آئے کیوں نہیں؟ ہم لوگ پاگلوں کی طرح تمہارا انتظار کر رہے تھے. سوری, ہم نہیں, صرف میں, کیونکہ عمیر بھی شاپنگ کرنے چلا گیا, عامر نے دان پیستے ہوئے کہا. یار تو نے اسے بتایا نہیں, میں بزی ہو گیا, بازل نے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بازل کی بات سن کر ہنس پڑا تھا. کہاں بزی ہو گئے تھے؟ عامر نے حیرانگی سے پوچھا. یار تو چھوڑ, چل کہیں چلتے ہیں, کھانا بھی کھا لیں گے, بازل نے ہنستے ہوئے عامر کو کہا جو اپنی گھوریوں سے بازل کو نواز رہا تھا. تم دونوں کیا کھچڑی پکا رہے ہو, مجھے بتانا پسند کرو گے؟ عامر نے عمیر اور بازل کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا. یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے, چل مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, کسی ریسٹورینٹ میں چلتے ہیں, عمیر نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا. عامر بھی خاموش ہو گیا اور اس نے دوبارہ اسی بارے میں بات نہیں کی. بازل خوبصورتی میں اپنی مثال خود تھا. گرے آنکھیں, ہلکی سی داڑھی, بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے, سفید شرٹ اور بلو جینز میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا. بازل کے دو دوست تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے, ایک کا نام عامر اور دوسرے کا نام عمیر تھا. بازل ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا, اس کا خود کا بزنس تھا. یہ کون تھا جو میرے کمرے میں آیا اور کیا بکواس کر رہا تھا؟ مارچ کے جاتے ہی مہرو نے غصے میں تن فن کرتے سلما کے پاس آئی جو خود پریشانی سے بیٹھی, پاس ہی اس کے ساتھ ظفر کھڑا اور ایک لڑکی سلما کے پیر دبا رہی تھی. جاؤ تم دونوں یہاں سے, سلما نے پہلے لڑکی اور پھر ظفر کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ مارش ملک ہے, سلما نے مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تو میں کیا کروں, وہ میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا, اس کا بات کا مجھے جواب چاہیے, مہرو نے کرخت لہجے میں پوچھا. دیکھو مہرو, وہ بہت بڑے لوگ ہیں, سلما بائی وہ میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ مہرو نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اپنی بات کو دہراتے ہوئے پوچھا. ملک تمہیں چاہتا ہے, میرا مطلب ہے ایک رات کے لیے تمہیں چاہتا ہے, رقیہ نے جلدی سے مہرو کو بتایا. مہرو تھوڑی دیر سنجیدگی سے سلما کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور پھر تمسخرانہ انداز میں ہنسنے لگی. اس کے بدلے وہ ملک مجھے کیا دے سکتا ہے؟ مہرو نے تیکھے مگر عام سے لہجے میں اپنے بالوں کے لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے ایک ادا سے پوچھا. سلما بائی مہرو کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیران ہوئی. مہرو, تم جتنے پیسے مانگو گی وہ تمہیں دے گا, سلما نے اپنی حیرت پر قابو کرتے ہوئے کہا. آج اسے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے. مجھے پیسے نہیں چاہیے, سلما بیگم وہ پیسوں کے علاوہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ مہرو نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا. مہرو, کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی, سلما نے جھنجھلا کر پوچھا. سلما بیگم, آپ اچھے سے جانتی ہیں میں یہ سب کام نہیں کرتی, پھر ملک کا میرے کمرے میں آنے کا کیا مطلب؟ چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو, مجھے کتنے ہی پیسے کیوں نہ دے, وہ جو کہہ رہا ہے میں ہرگز نہیں کر سکتی, اور جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے ملک نہیں دے سکتا. آپ اچھے سے جانتی ہیں, اور اسے جو بھی کرنا ہے کر لے, جو بھی سمجھنا ہے سمجھ لے, مجھے فرق نہیں پڑتا. طوائف ضرور ہوں لیکن اس کے باپ کی نوکر نہیں. اگر رقص کرتی ہوں تو وہ خود کا پیٹ پالنے کے لیے کرتی ہوں, مجھے پیسے کے لیے راتیں گزارنے کا شوق نہیں ہے. مہرو نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور غصے میں وہاں سے چلی گئی. مہرو کے پیروں میں پہنے گھنگروں کی آواز پورے ہال میں گونجی تھی. سلما بائی مہرو کی پشت کو گھور رہی تھی. وہ اچھے سے جانتی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے مہرو کبھی نہیں مانے گی, اور وہی ہوا.
लेकिन अब मारिज मलिक को क्या जवाब देना था, इस बात की टेंशन सलमा को खाए जा रही थी। क्या हुआ सलमा बेगम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? नायाब ने सलमा के पास बैठते हुए पूछा। इससे पहले सलमा कोई जवाब देती, पिंकी भी वहां आ गई। पिंकी एक ख्वाजा सिरा था जो लड़कियों को कोठे पर लाने का काम सरअंजाम देता था। सलमा, तूने मुझे आज इतनी जल्दी क्यों बुलाया? पिंकी ने सलमा को देखते हुए पूछा, जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहने और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किया हुआ था। सलमा ने संजीदगी से सारी बात नायाब और पिंकी को बता दी। नायाब, तो बात कर मेहरू से, तेरी तो सारी बातें वो मान लेती है। सलमा ने नायाब को देखते हुए आस से कहा। सलमा बेगम, ये मुश्किल काम है और जहाँ तक मुझे लगता है इस मामले में मेहरू मेरी बात भी नहीं मानेगी, और आप अच्छे से जानती हैं वो कितनी जिद्दी है। मलिक जैसा चाहता है वैसा हरगिज नहीं हो सकता। आप मलिक से बात करें, मेहरू के अलावा बाकी सारी लड़कियां खुशी खुशी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगी। नायाब ने संजीदगी से कहते हुए सलमा को मशवरा दिया। यही तो मुसीबत है, मलिक को मेहरू चाहिए। पिछले 2 माह से मेहरू का रक्स देखने के लिए आता था। मुझे तो लगता है इस लड़की की जिद हमें सड़क पर ले आएगी। सलमा ने परेशानी से मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। सलमा, तू परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, पिंकी ने कुछ सोचते हुए कहा। कैसे निकल आएगा? पिंकी, कल मलिक ने आना है तो मैं क्या जवाब दूंगी? सलमा ने कहा। मैं तैयार हूँ, आप मलिक से मेरे लिए बात कर लें। नायाब ने लंबा सांस लेते हुए कहा। नायाब, मेरी बच्ची, मारिज मलिक ने मेहरू का मुतालबा किया है। उसे मैंने शबनम भी दिखाई, लेकिन इससे मेहरू को ही मांगा है। इस मामले में हमसे भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ मेहरू ही है। सलमा भाई ने प्यार से नायाब को देखते हुए कहा। पिंकी, तू पता कर मलिक साहब और मारिज मलिक का आपस में क्या रिश्ता है। सलमा ने पिंकी को कहा। ठीक है, मैं मलिक के बारे में मालूमात इकट्ठी करती हूँ। पिंकी ने सलमा के पास बड़े पान में से एक पान पकड़ के मुंह में रखते हुए कहा, और नायाब वहां से उठकर चली गई थी। अलीदान बेटा, कहाँ गायब रहते हो तुम? राबिया ने खाना खाते हुए अलीदान से पूछा, जो अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था। मामा, बस आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ, कुछ दिनों की बात है, एक बार सेट हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। और आकिब भी तो आ रहा है, वो भी मेरा साथ ही होगा। अलीदान ने मुस्कुराते हुए कहा। शादाब मलिक के तीनों बच्चों ने हुसन अपनी माँ से चुराया था। तीनों में से एक बढ़कर एक थे। बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है आकिब तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगा? वो भी अपने मान की तरह है, जब दिल किया तो काम कर लिया। राबिया ने हंसते हुए अलीदान को कहा, जो अपनी माँ की बात सुनकर खुद भी मुस्कुरा पड़ा था। कोई बात नहीं मामा, आकिब भी मेरे लिए मान की तरह है, जब इसका दिल करे आ जाएगा ऑफिस। अलीदान ने पानी के ग्लास को पकड़ते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम मामा। आरजू ने बैठे हुए अपनी माँ को सलाम किया। आरजू बेटा, आपके इम्तिहान कब है? राबिया ने सलाम का जवाब देने के बाद पूछा। मामा, अभी थोड़ा वक्त है, आरजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मामा, भाई कब वापस आ रहे हैं? आरजू ने राबिया की तरफ देखते हुए पूछा। बेटा, अल्लाह जाने, तुम्हारे बाप के लाडले प्यार का नतीजा है, अब वो किसी की नहीं सुनता। अब अजीम भाई भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं, जो कुछ माह यहाँ रहेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बेटे मान का कोई परवाह ही नहीं, वो कनाडा ही रहना चाहता है, जब दिल करेगा आ जाएगा। राबिया ने गुस्से में कहा, जबकि अपने चाचू की फैमिली का आने का सुनकर आरजू के चेहरे पर एक साया सा गुजरा था। मामा, आप फिक्र मत करें, अभी उसे एंजॉय करने दें। अलीदा ने मुस्कुराहट दबा के कहा। वो जानता था इसकी माँ का जवाब क्या होगा। तो तुम कहोगे तुम्हारा हाथ भी तो ही तुम तो यही कहोगे तुम्हारा भी तो हाथ है इन सब में। तुम दोनों बाप बेटे ने मेरे मान को खराब कर दिया है। राबिया ने घूरते हुए कहा। खुदा का खौफ करे मामा, आपका लाडला तो पहले ही से खराब था, मैंने और डैड ने कुछ नहीं किया। अलीदान ने हंसते हुए कहा। अलीदान की बात सुनकर आरजू भी अपने ख्यालात से बाहर आई और अपनी भाई की बात सुनकर हंसने लगी। राबिया आरजू को घूर कर देखा तो इसकी हंसी को ब्रेक लगी। तुम दोनों को मालूम नहीं, खाना खाते वक्त बातें नहीं करते, इसलिए खामोशी से खाना खाओ। राबिया ने दोनों को घूरते हुए कहा और अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई। आरजू और अलीदान ने मुस्कुराते नजरों से एक दूसरे को देखा और खाना खाने लगे। सवेरा, तुम कहाँ जा रही हो? सारा ने सवेरा से पूछा, जो अपना नकाब ठीक कर रही थी। ये एक छोटा सा मोहल्ला था, घर साथ साथ बने हुए थे, कोई भी दूसरे घर की घात लगाकर बैठा रहता था। सवेरा की सहेलियां जो साथ वाले घर में रहती थी, इसे सवेरा को तैयार होते देखा तो तजस्सुस के मारे पूछ बैठी। सवेरा ने सना को एक घुरी से नवाजा और दोबारा अपने काम की तरफ मुतवज्जो होगी। सना को सवेरा के रवैये पर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वहां से हट गई, लेकिन दिल में उसने ओहद किया
کہ اب اگر سویرا نے اس کی مدد مانگی تو کبھی نہیں کرے گی۔ سویرا نے اپنا چھوٹا سا پرس پکڑا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ سویرا کو پاس والی مارکیٹ سے کچھ سامان لانا تھا۔ سویرا اپنے دھیان سے چل رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سویرا نے ڈر کے مارے ایک دم اس شخص کا ہاتھ جھٹکا۔ پیچھے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ سامنے کھڑا شخص وہی مال والا لڑکا تھا۔ آپ؟ سویرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی، میں ایکچولی آپ کا یہ بریسلٹ میری گاڑی میں رہ گیا تھا تو یہی واپس کرنے آیا ہوں۔ مجھے لگا یہ آپ کے لیے اہم ہوگا۔ بازل نے مسکراتے ہوئے آنکھوں پر کالی گلاسز لگائے وائٹ شرٹ کے بازو کو کہنیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا۔ بلو جینز میں بازل کی شخصیت مزید نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ سویرا نے اب گھور کے بازل کو دیکھا۔ بے شک سامنے کھڑا شخص بہت خوبصورت تھا۔ آپ نے فضول میں سہمت کی، پہلے ہی آپ سے بہت زیادہ آپ میری مدد کر چکے ہیں۔ سویرا نے بریسلٹ کو پکڑتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس کی بھی مدد کرتا۔ بازل نے ہلکا سا مسکرا کر سویرا کی شرمندگی کم کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں رہتی ہوں؟ سویرا نے بازل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ سویرا نے اپنے گھر کا ایڈریس بازل کو نہیں بتایا تھا۔ نقاب میں سویرا کی بڑی بڑی آنکھیں جو کاجل سے بھری ہوئی تھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب آپ رکشے میں بیٹھ گئی تو آپ کے پیچھے گھر تک آیا۔ جو کچھ مال میں ہوا اس کی وجہ سے مجھے لگا کہیں رستے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بازل نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے سویرا کو مطمئن کیا اور سویرا نے بازل کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ آپ نے میری بہت مدد کی، اس لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اب میں چلتی ہوں، سویرا نے بازل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑ گئی۔ جب اچانک کچھ یاد آنے پر پلٹی، بازل کھڑا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سویرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ سویرا نے پوچھا، لیکن جلدی ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آئی ایم سوری، سویرا نے آہستہ آواز میں کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ بازل، میرا نام بازل ہے، بازل نے سویرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، بہت اچھا نام ہے۔ سویرا اسے جب کوئی بات نہیں بنی تو جلدی سے کہہ کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں چلنے لگی۔ بازل سویرا کی پھرتی دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ ارشمان بیٹا، تمہاری پیکنگ ہو گئی یا ہیلپ کی ضرورت ہے؟ روبینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے سے پوچھا تھا، جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، ارشمان نے مقابل کو کہا اور فون بند کر کے اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ ماما، پیکنگ تو میری ساری ہو گئی ہے، آپ بھائی سے پوچھ لیں، یقیناً انہوں نے پیکنگ نہیں کی ہوگی۔ ارشمان نے ہنستے ہوئے اپنی ماں کو کہا اور روبینہ بیگم کو بیڈ پر بٹھا کر ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ کیا ہوا بیٹا، تم مجھے کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ روبینہ بیگم نے ارشمان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا، جو آنکھیں مودے لیٹا تھا۔ ماما، میں پریشان نہیں، بس یہی سوچ رہا تھا ہم پاکستان میں الگ گھر لے کے بھی تو رہ سکتے ہیں، تائے اب کے گھر میں رہنا ضروری تو نہیں؟ ارشمان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بیٹا، ہمارا گھر بن رہا ہے جو کچھ وقت میں مکمل ہو جائے گا۔ تمہارے ڈیڈ کا ارادہ بھی کسی ہوٹل وغیرہ میں رہنے کا تھا، لیکن جب بھائی صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ لیکن تمہیں اس گھر میں رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ روبینہ بیگم نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے آخری بات حیرانگی سے پوچھی۔ ماما، مسئلہ نہیں، میرا بچپن اس گھر میں گزرا ہے، بس دماغ میں سوال چل رہا تھا اس لیے یہی پوچھ لیا۔ ارشمان نے اٹھ کر اپنی ماں کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ارشمان کی بات زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت روبینہ بیگم کو مطمئن کر دیا تھا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، لیکن اگر تمہیں کوئی اور مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، روبینہ بیگم نے پیار سے کہا۔ یس ماما، ارشمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے بھائی سے بھی پوچھ لیتی ہوں، پتہ نہیں وہ جاگا بھی ہے یا ابھی تک سو رہا ہے۔ روبینہ بیگم نے ارشمان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ روبینہ بیگم کے جاتے ہی ارشمان اپنے کمرے کے ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ کیسے گزرے گئے یہ کچھ دن اس گھر میں، تمہاری شکل اب بھی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن اب مجھے تمہاری شکل روز دیکھنا پڑے گی اور برداشت بھی کرنا پڑے گی۔ ارشمان اس دشمن جاں کا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے لاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہی 1 سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور اس تکلیف دہ منظر میں وہ کہیں کھو گیا تھا۔ مان بیٹا، عاقف کہاں ہے؟ اس کی پیکنگ مکمل ہو گئی؟ روبینہ نے عاقف کے روم سے باہر نکلتے مان سے پوچھا۔ چچی جان، وہ تو ابھی تک سو رہا ہے، مان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں، مجھے معلوم تھا کہ عاقف ابھی تک سو ہی رہا ہوگا۔ اور مان، مجھے تم سے بھی بات کرنی تھی، تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلتے تو زیادہ اچھا ہوتا، روبینہ بیگم نے مان کو دیکھتے ہوئے کہا۔
चची जान आप परेशान ना हो, 2-3 दिन का काम है मुझे यहाँ पर, वो होते ही मैं आ जाऊंगा, माँ ने संजीदगी से कहा। अब चेहरे पर पहली वाली मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, रुबीना बेगम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और आकिफ के कमरे की तरफ चली गई। माँ ने गहरा सांस लिया और घर से बाहर निकल गया। अगले दिन मारिज कोठे पर मौजूद सलमा बाई के सामने टांग पर टांग रखे बैठा था। आज उसने फुल ब्लैक सलवार कमीज, साथ कंधे पर स्किन कलर की शॉल रखे हुए नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। इसका वजी चेहरा हर किस्म के तासुरात से पाक था। सलमा परेशान सी मारिज के पास खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह बात का आगाज करे। सलमा बाई, तुम अच्छी तरह जानती हो, अगर मैं चाहूँ तो एक दिन के अंदर तुम्हारा कोठा खाली करवा सकता हूँ, तुम्हें सड़क पर ला सकता हूँ। मारिज ने तीखी नजरों से सलमा को देखते हुए कहा, मलिक साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात को भी समझने की कोशिश करें। मैंने महरू से बात की, वो नहीं मानी, उसे पैसों से गर्ज नहीं है। सलमा बाई ने परेशानी से कहा। वो मारिज की बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी। सलमा बाई, महरू क्या चाहती है क्या नहीं वो मानी नहीं रखता, अगर मानी रखता है तो वो मेरी बात है। पहली तोइफ देखी है जो 100 नखरे कर रही है, मारिज ने तमस्कराना अंदाज में कहा। जब सलमा बाई की बजाय मुखालफत वजूद से आई, जिसने जवाब के बदले सवाल पूछा था। महरू का सवाल सुनकर मारिज के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ था। कितनी तोइफों से आपका पाला पड़ा है मलिक साहब। महरू ने सिंपल प्रिंटेड व्हाइट सूट पहना था, गले में दुपट्टा ना होने के बराबर था। बिना मेकअप के महरू का सादा सा चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो जितनी मेकअप में खूबसूरत लगती थी, बिना मेकअप के भी ज्यादा हसीन थी। मारिज की सारी तवज्जो का मरकज अब सामने खड़ी महरू पर था, जो सीने पर हाथ बांधे मलिक को संजीदगी से देख रही थी और जो आपकी तलबगार थी। तुम पहली और आखिरी हो। तुम्हें देखने के बाद किसी दूसरे की जरूरत महसूस नहीं हुई। मलिक ने महरू के सामने खड़े महरू की खूबसूरत आंखों में देखते हुए दिलकशी से कहा, सलमा जाओ यहाँ से। मारिज ने बिना मुड़े सलमा को कहा, जो दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली गई। जानती हो, तुम्हारे बारे में पूरी रात सोचता रहा। तुम मुझे एक मुश्किल से पहेली की तरह लगी हो और मुझे मुश्किल पहेलियां सुलझाने में का बहुत शौक है। मारिज ने महरू की आंखों में देखते हुए दिलकशी से कहा, और जानते हो मलिक जी, मुझे सिर्फ वही सुलझा सकता है जिसे मैं सुलझाने की इजाजत दूं। महरू ने भी मारिज की आंखों में देखते हुए दो बदो जवाब दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहादुर औरतें पसंद हैं। मारिज ने महरू के होंठ के किनारे पर अंगूठा फेरते हुए कहा। दोनों इतने करीब खड़े थे कि फासला ना होने के बराबर था। मारिज के हाथ लगाने पर महरू को अपने जिस्म में करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। उससे पहले महरू मलिक से पीछे होती, मारिज ने दोनों हाथों से महरू के बाजू को पकड़कर खुद के करीब किया था। मारिज की हरकत पर महरू मारिज के सीने से टकराई। इसने मारिज के कंधे पर हाथ रखकर दोनों के दरमियान फासला कायम किया, जो ना होने के बराबर था। महरू ने गुस्से से सुर्ख होती आंखें और मारिज की आंखों गाड़ते हुए कराई। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा, महरू ने कहा। मुझसे पूछोगी नहीं? तुम्हारी पूरी रात तुम्हें सोचने के अलावा मैंने क्या फैसला किया? तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत अहम फैसला किया है। वैसे तो तुम्हारी मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी जाना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मलिक ने महरू के चेहरे पर हाथ माथे से लेकर थोड़ी तक अपनी उंगली से लाइन खींचते हुए बहके लहजे में कहा। इससे पहले मारिज की उंगली गर्दन के नीचे जाती, महरू ने मारिज का हाथ पकड़ लिया था। क्या सोचा है? महरू ने धड़कते दिल से मारिज की तरफ देखते हुए पूछा। मारिज ने पहले अपने हाथ की तरफ देखा जो महरू की गिरफ्त में था, फिर महरू की शक्ल देखकर हंस पड़ा। जाना, मैंने तुम्हारे साथ रात गुजारने का इरादा तर्क कर दिया है। मारिज ने महरू के चेहरे पर अपनी नजरें घाटते हुए कहा, जहाँ मुस्कुराहट की जगह सदमहरी ने जगह ले ली थी। अब मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए हासिल करना चाहता हूँ। महरू अभी मारिज की पहली बात पर थोड़े पुरसुकून हुई, जबकि उसकी दूसरी बात पर से मलिक को इस तरह देखा जैसे मलिक का दिमाग फिर गया हो। मलिक साहब, आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। महरू अपना पूरा जोर लगाते हुए मलिक से अलग हुई। जाना, तुम्हारा मानना या ना मानना अहम नहीं है, तो मेरी बात गौर से सुनो। तुम मारिज मलिक के दिल को बहा गई हो और मारिज मलिक तुम्हें अपनी रखेल बनाना चाहता है। मारिज ने सर्द और बर्फीले लहजे में महरू को देखते हुए कहा, जो आंखें फाड़े मारिज को देख रही थी।
महरू, तुम ठीक हो ना? नायाब ने महरू के कंधे पर हाथ रखकर परेशानी के आलम में पूछा, क्योंकि मलिक के जाने के बाद महरू बुत बनी वहीं खड़ी थी। आपी, महरू ने नायाब को देखते हुए लड़खड़ाते लहजे में कहा, और टिप टिप इसके आंखों से आंसू बहने लगे। महरू मेरी जान, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? नायाब ने महरू के आंसुओं को साफ करते हुए पूछा। आपी, मेरी पूरी कोशिश होती इस सच को तस्लीम करने की, फिर भी मैं नहीं कर पाती, तो मैं क्या करूं? महरू ने रोते रोते नायाब को कहा। नायाब वाहिद कोठे पर वो लड़की थी जिसके सामने महरू रो लेती, अपने दिल की कैफियत बयान कर लेती थी। महरू, मेरी बात सुनो चंदा, क्या हुआ है? मलिक तो चला गया, इसका मतलब सब ठीक है। अब नायाब ने महरू को हौसला देते हुए कहा। नहीं आपी, वो चाहता है मैं इसकी रुखेल बनूं, महरू ने बाहरी आवाज में कहा। रोने से महरू का पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। महरू की बात सुनकर कुछ पल के लिए नायाब भी खामोश हो गई। महरू मेरी जान, हम दोनों मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरे लिए चुप कर जाओ, नायाब ने प्यार से समझाते हुए महरू को कहा। चलो कमरे में, अगर तुम्हें किसी लड़की ने इस हालत में देख लिया तो सौ सौ बातें करेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई मेरी जान को कुछ कहे, नायाब ने महरू को कहा, जो अस्बात में सर हिलाकर नायाब के साथ चल पड़ी थी। राबिया, सारी तैयारी हो गई? अजीम आता ही होगा, शादाब ने राबिया से पूछा। जी बस सब कुछ हो गया है, आप परेशान ना हो, और आरजू तुम ऐसा करो, किचन में एक नजर देख कर आओ, सब कुछ ठीक है? राबिया ने शादाब को मुतमिन करके कुछ फासले पर खड़ी आरजू को देखा, जो ना जाने कौन से ख्यालों में गुम थी। जी मामा, आरजू ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और किचन की तरफ चली गई। राबिया भी मुलाजमों को बाकी सारी तैयारी देखने का कहने लगी। जब थोड़ी देर बाद बाहर से कुछ लोगों के हंसने की आवाजें आने लगी, राबिया समझ गई थी कि आपी आ गई है। चूंकि रुबीना राबिया से कुछ साल बड़ी थी, इसलिए राबिया उसे आपी कहती थी। थोड़ी देर बाद शादाब के साथ अजीम और इनकी फैमिली आते हुए नजर आई। राबिया साहब पहले ही रुबीना के गले लगी। थोड़ी देर बाद राबिया की बहन कोसर ने भी अपनी फैमिली के साथ आना था। कोसर की शादी जिस आदमी से हुई, वो उम्र में उससे 20 साल बड़ा होने के साथ अमीर भी था। कोसर की 2 बेटियां और 1 बेटा था। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम साइम, उसके बाद बेटी जिसका नाम फिजा, और सबसे छोटी बेटी का नाम कोमिल था। फिजा की मंगनी अलीदान के साथ 1 साल पहले हो चुकी थी। आरजू को मालूम हो गया था कि सब लोग आए हैं, लेकिन वो किचन से बाहर नहीं आई। सब एक दूसरे से मिले जब राबिया ने मान का पूछा, जिसका जवाब आकिफ की तरफ से आया कि वो 1 हफ्ते तक वापस आ जाएगा। राबिया ये सुनकर खुश हो गई थी। बाकी सब लोग बातों में मशगूल थे, लेकिन ना चाहते हुए भी अर्शमान की नजरें उस दुश्मन जान को ढूंढ रही थी, जो कहीं नजर नहीं आई। थोड़ी देर बाद आरजू चाय वगैरह लेकर आई और अर्शमान के अलावा सबसे मिली। आरजू इसकी तरफ देखने से भी गुरेज कर रही थी। अर्शमान बिना आंखें झपकाए पूरे 1 साल बाद आरजू को देख रहा था, जो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। या शायद महबूब का देखना ही ऐसा होता है, उसे सबसे ज्यादा हसीन अपनी मोहब्बत लगती है। अर्शमान खोए हुए अंदाज में आरजू को देख रहा था जब आकिफ ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अर्शमान की तवज्जो खुद की तरफ करवाई। भाई, इसके 2 हटे कट्टे भाई हैं, एक के बारे में तो मैं अच्छे से जानता हूँ, दूसरा बस आता ही होगा, इसलिए अपनी आंखों को कंट्रोल कर, आकिफ ने अर्शमान की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा, लेकिन आंखों की शरारत बरकरार थी। अर्शमान ने आकिफ को घूरी से नवाजा और अपना ध्यान आरजू से हटाकर शादाब की तरफ कर लिया। आरजू का ध्यान अर्शमान की तरफ नहीं था, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि वो उसे ही देख रहा है। जब अर्शमान ने अपनी नजरों का जाविया तब्दील किया तो आरजू ने सुकून का सांस लिया। इतने में कोसर के साथ अलीदान भी आ गया। सब लोग एक दूसरे से मिलकर खुशखबरियों में लगे। आज काफी साल बाद सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी। आरजू काफी देर से अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस कर रही थी, लेकिन जब सामने देखती तो सब आपस में बातें करने में मसरूफ थे। अर्शमान भी अलीदान के साथ बातें कर रहा था। आरजू ने यहाँ से उठ जाना ही मुनासिब समझा। आरजू के वहां से उठकर जाने के बाद अर्शमान भी अभी उस जगह को घूर रहा था जहाँ आरजू बैठी हुई थी। चली गई वो, आकिफ ने आहिस्तगी से अर्शमान को कहा। मुझे भी नजर आ रहा है भाईजान, अर्शमान ने दांत पीसते हुए कहा। तो मैंने कब कहा तुम अंधे हो छोटे, आकिफ ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। इससे पहले अर्शमान मजीद कुछ कहता, शादाब ने सबकी तवज्जो खुद की तरफ करवाई। मैं आप सब लोगों से एक अहम बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे सफियान के साथ आरजू की शादी करने का फैसला किया है, और आप लोग भी आगे हैं, कुछ दिनों तक मान भी आ जाएगा, तो इसके आते ही मैंने सोचा है दोनों बच्चों की मंगनी कर दी जाए।
जैसे जैसे शदाब अपनी बात मुकम्मल करता जा रहा था, अरशमान के चेहरे के तसरात पथरीले होते जा रहे थे। अरशमान बिना किसी की परवाह किए वहां से उठा और कमरे से निकल गया। सब लोग मुबारकबाद देने में मसरूफ थे, इसलिए किसी ने नोट नहीं किया। आकिफ ने दुख से अरशमान को जाते हुए देखा। सब कुछ जानते हुए भी आकिफ अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। आरजू को डर था तो सिर्फ एक बात का कि मंगनी की बात सुनकर अरशमान का क्या रद्द-ए-अमल होगा। आरजू परेशानी से अपने रूम में चक्कर काट रही थी। जब क्लिक की आवाज से दरवाजा खुलने की आवाज आई तो आरजू ने मुड़ के देखा। अरशमान आंखों में सब कुछ भस्म कर देने वाले तासुरात लिए खड़ा आरजू को घूर रहा था। अरशमान को देखकर आरजू को अपनी टांगों में से जान निकलती हुई महसूस हुई, लेकिन हिम्मत करके खड़ी हुई। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? आरजू ने अपना डर काबू करते हुए पूछा। ये क्या कर रही हो तुम? दरवाजा क्यों लॉक किया? आरजू ने घबराते हुए पूछा। ताकि हमें कोई तंग ना कर सके। तुम इस लंगूर से मंगनी करने वाली हो? गुड। जैसी तुम खुद हो वैसे ही तुम्हें सफियान जैसा लड़का ही मिलना चाहिए था। अरशमान ने करख्त लहजे में आरजू को देखते हुए तमस्कराना अंदाज में कहा। जानती हो, सफियान को अपने होने वाले मंगेतर को यकीनन मिल भी चुकी होंगी। तन्हाई में अरशमान ने मजीद एक कदम आरजू की तरफ बढ़ाते हुए आम से लहजे में कहा, जबकि अरशमान की बातें आरजू को अपने इज्जत नफ्स पर कारी ज़र्ब की तरह लगती हुई महसूस हुई थी। लेकिन इस वक्त वो कुछ भी बोलने से कासिर थी, इसलिए आंखों में आंसू लिए आरजू आसमान की तरफ देख रही थी। आरजू की आंसुओं को देखकर अरशमान ने नजरें चुराई। आरजू की आंसू अरशमान को खुद के दिल पर गिरते हुए महसूस हुए। जान, अभी नहीं, अभी इन आंसुओं को संभाल के रखो। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, अभी तो मुझे अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना है। अरशमान ने आरजू के चेहरे की तरफ देखते हुए संजीदगी से मजीद कहा, मेरी तरफ से तुम जहन्नम में जाओ या जिस मर्जी से मंगनी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने बदले से मतलब है। बेकसूर होते हुए भी तुमने मुझे सबके सामने मुजरिम बना दिया, तो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आरजू मलिक, अरशमान ने एक एक तरफ चबाकर कहा, और जैसे आया था वैसे ही कमरे से निकल गया। आरजू वहीं जमीन पर बैठे रोने लगी। सवेरा जब से घर आई थी, अपने ब्रेसलेट को हाथ में लिए बाजिल के बारे में सोचती जा रही थी। उसे बाजिल पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छा लगा था। इसके बात करने का अंदाज सबको सवेरा को बहुत अच्छा लगा था। सवेरा बेटा, खाना बन गया है, आ जाओ, रुकैया बेगम ने सवेरा को आवाज देते हुए कहा। सवेरा अपने कमरे से बाहर आई और रुकैया बेगम से पूछा, अम्मी खाने में क्या बना है? सवेरा ने तख्ते पर बैठते हुए कहा, बेटा चने की दाल बनी है और मैंने तुम्हारे लिए साथ में चावल भी बनाए हैं। रुकैया बेगम ने खुशी से कहा, जबकि दाल का सुनकर सवेरा का मुंह उतर गया और वहां से उठकर जाने लगी। जब रुकैया बेगम ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो सवेरा ने रूखे लहजे में जवाब दिया, मुझे भूख नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लेकिन सवेरा बेटा, खाना। रुकैया बेगम कुछ कहते ही जब सवेरा ने उनकी बात को टोक दिया, अम्मी मैंने एक बार कह दिया, मुझे भूख नहीं तो नहीं। रोज तो आप दाल बना लेती हैं, मैं दाल खा खा कर पक गई हूँ। अगर कुछ कह दूं तो आप कहती हैं नाशुक्री नहीं करनी, इसलिए मुंह बंद करके जा रही हूँ। सवेरा ने रूखे लहजे में जवाब दिया और बिना अपनी माँ का जवाब सुने अपने कमरे में चली गई। रुकैया बेगम, जिन्होंने खुद भी अभी खाना नहीं खाया था, खुद भी खाना वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। इनकी बेटी भूखी थी तो वो खुद भी खाना कैसे खा सकती थी। अलीदान भाई कब से ऑफिस जाना है? रात सब खाना खाने के बाद अपने कमरों में चले गए। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। हॉल में अलीदान बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था, जबकि आकिफ ने अलीदान के पास बैठते हुए पूछा, वाह बे वाह, क्या बात है, आते ही काम करना शुरू? अलीदान ने लैपटॉप बंद करते मुस्कुराते हुए कहा, वो भाई एक हफ्ते तक माँ ने भी आ जाना है, तो मैंने सोचा एक हफ्ते ऑफिस चला जाता हूँ, फिर मैंने बिजी हो जाना है। आकिफ ने संजीदगी से कहा। अलीदान ने हैरत से आकिफ की तरफ नासमझी से देखा, फिर जब बात समझ आई तो नफी में सर हिलाया। एक हफ्ता भी आप ऑफिस में आकर एहसान ना करें शहजादे साहब। अलीदान ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आकिफ ने भी हंसते हुए कहा, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी मर्जी है, सुबह ही से आ जाओ, तुम्हारा अपना ऑफिस है। और मुझे अभी बहुत सारा काम है, तो मैं रूम में जाता हूँ, सुबह ऑफिस में मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है तो उठ तुम सुबह तो उठने देर तक उठने नहीं दोगे। अलीदा ने खड़े होते हुए कहा, जी बिल्कुल भाई, कितना जानते हैं आप मुझे। आकिफ ने हंसते हुए कहा और वहीं सोफे पर नींद दराज हो गया।
علی دان نے مسکراتی نظروں سے عاقف کی طرف دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ عاقف نے ٹی وی آن کیا اور دیکھنے لگا۔ سلمہ مہرو کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے، مارج نے سنجیدگی سے سلمہ بائی کو کہا۔ ملک صاحب ابھی وہ رقص کر رہی ہے، ابھی وہ نہیں آ سکتی، سلمہ نے ملک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو پھر آج سب کے سامنے ہی بات کر لیتے ہیں، مارج نے کمینگی سے اس کی کہا، اور اس کا دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا مطلب؟ سلمہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا شدید احساس ہوا۔ تمہیں تھوڑی دیر تک معلوم ہو جائے گا، سلمہ بائی نے مارج سے کہا اور اس ہال کی طرف چلا گیا جہاں مہرو رقص کر رہی تھی۔ ملک صاحب میری بات سنیں، سلمہ ملک کے پیچھے لپکی، لیکن مارج سلمہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوا جہاں مہرو کالی لمبی فراک پہنے لوگوں پر بجلیاں گراتی رقص کرنے میں مصروف تھی۔ ملک نے مہرو کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، بے شک مہرو کا لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ملک نے مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ مارج کی اس حرکت پر ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ حیرانگی سے مارج ملک کو دیکھنے لگے۔ حیران تو مہرو بھی ہوئی اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج میں ایک بہت اہم بات کرنے آیا ہوں، سو میری بات سارے دل اور دماغ غور سے کان کھول کر سن لیں۔ اگر کسی نے درمیان میں بولنے کی کوشش کی تو آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مارج نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، آج سے اور ابھی سے مہرو میری رکھیل ہے۔ آج سے یہ رقص نہیں کرے گی، جو بھی کرے گی بند کمرے میں میرے لیے کرے گی، چاہے وہ رقص ہی کیوں نہ ہو۔ مارج نے مہرو کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بے باکی سے کہا۔ مارج کی بات سن کر مہرو کا دل کیا کہ اس وقت زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج تک کسی نے بھی مہرو کی اتنی تذلیل نہیں کی تھی جتنی آج مارج نے کی۔ یہاں پر آیا ہر مرد اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ مہرو نے آج تک کسی کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ اگر کوئی ایسا سوچتا بھی تو مہرو ان سب کی اگلی پچھلی نسلیں یاد کروا دیتی، لیکن ملک کچھ زیادہ ہی ضدی انسان تھا۔ مہرو کے چہرے پر جو کرب اور تکلیف اس وقت موجود تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مارج کے دل نے اسے کوسا۔ کیوں اس سے مہرو کو ایسی تکلیف تھی؟ لیکن پھر کسی کا روتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اور دوبارہ اپنی کھول میں آ گیا۔ چلے یہاں سے جانا، مارج نے مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے تو مسخرانہ انداز میں پوچھا۔ مارج کی بات سنتے ہی مہرو ہوش میں آتے ہی اس نے بنا وہاں کسی کی پرواہ کیے ایک زوردار تمانچہ مارج کے گال پر رسید کیا۔ پورے ہال میں مہرو کے تمانچے کی آواز گونجی تھی۔ سلمہ بائی کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ اگر کسی چہرے پر مسکراہٹ تھی تو وہ نایاب تھی۔ مارج ملک میری بات کان کھول کر سن لو، تم میرے ساتھ زبردستی ہرگز نہیں کر سکتے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں جو تمہاری اگلی پیچھے منڈلاتی پھریں گی۔ میں مہرو ہوں، میری اپنی زندگی ہے اور میں اپنی زندگی طریقے سے گزاروں گی، کسی اشارے پہ نہیں۔ تم میری بات کان کھول کر سن لو۔ اب مزید میں تمہاری بکواس نہیں سنوں گی۔ مہرو نے غراتے ہوئے ایک ایک لفظ مارج کو باور کرایا، اور وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے۔ مارج نے خونخوار نظروں سے مہرو کو دیکھا، جس نے ملک پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی تھی، وہ بھی سب کے سامنے۔ تم بھی میری بات غور سے سنو۔ آج تو جو تم نے غلطی کی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی جانا، اور پھر تمہیں پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت تم صرف اور صرف میرے رحم و کرم پر ہوگی۔ اب سزا کے لیے تیار رہنا، کیونکہ مارج ملک کسی پر ادھار نہیں رکھتا۔ مارج نے شعلہ برساتی آنکھیں مہرو کے چہرے پر گھارتے ہوئے کہا، اور مہرو کا ہاتھ غصے میں جھٹکے سے جسے وہ پکڑے کھڑا تھا وہاں سے نکل گیا۔ مہرو نے اپنا بازو دیکھا جہاں ابھی بھی مارج کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ عاقف علی دان کے ساتھ آفس میں داخل ہوا تو آفس کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ علی دان نے سب کچھ بہت اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ عاقف لفٹ میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی داخل ہوئی جس نے حجاب لیا ہوا تھا۔ اس سے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو سامنے دیکھ رہی تھی، اور دوبارہ اپنے موبائل میں بزی ہو گیا۔ ایک سیکنڈ بعد عاقف نے موبائل اپنی جیب میں رکھا اور اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ یہاں کیا کرتی ہیں ویسے؟ عاقف کا اس لڑکی سے سوال جواب کرنا تو نہیں بنتا تھا، لیکن وہ بھی عادت سے مجبور تھا۔ اس لڑکی نے حیرانگی سے اپنے دائیں جانب کھڑے لڑکے کی طرف دیکھا۔ محترمہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عاقف نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے یہ آفس ہے اور یہاں سب کام کرنے آتے ہیں، اس لڑکی نے دو جواب دیا۔ اتنے میں لفٹ کھل گئی اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ لو جی عاقف میاں، تمہیں تو تمہارا شکار مل گیا، اب مزہ آئے گا، عاقف نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اور خود بھی لفٹ سے نکل کر علی دان کے روم کی طرف چلا گیا۔
مجھے لگا تم نہیں آؤ گے، علی دان نے اپنے سامنے بیٹھے عاقف کو کہا۔ دیکھیے میں نے آپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا، عاقف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور وہی لڑکی روم میں داخل ہوئی۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ اس لڑکی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عاقف لفٹ والی لڑکی کو دیکھ کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مس ایزل، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے عاقف مرتضیٰ، اور جب یہ آفس میں آئے تو آپ نے ان کی ہر کام میں رہنمائی کریں گی۔ یہ نیو ہے، ان کو کوئی کام کا علم نہیں، تو آپ ان کو کام کے بارے میں بتائیں گی۔ علی دان نے ایزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، ایزل نے مودبانہ انداز میں کہا۔ سر میں جا سکتی ہوں؟ ایزل نے پوچھا۔ جی بالکل آپ جا سکتی ہیں، علی دان نے کہا اور عاقف کی طرف متوجہ ہوا۔ ایزل سے وہاں چلی گئی جب علی دان نے عاقف کو اس کے کیبنٹ کے بارے میں بتایا۔ چلو میں تمہارا کیبنٹ دکھا دوں، علی دان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ اس لڑکی کو تو بول دیں، اور اب اس نے میری ہی مدد کرنی ہے تو وہ مجھے سب کچھ اچھے سے سمجھا دے گی، عاقف نے جلدی سے کہا۔ کہہ تو تم بھی ٹھیک رہے ہو، علی دان نے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر ریسیور اٹھایا اور ایزل کو اپنے روم میں بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ایزل روم میں داخل ہوئی جب علی دان نے اسے عاقف کو کیبنٹ دکھانے کا کہا۔ عاقف پیچھے اور ایزل آگے آگے تھی۔ دونوں جب علی دان کے روم سے باہر نکلے تھے، ایزل عاقف کو اس کے کیبنٹ میں لے گئی۔ سر یہ آپ کا کیبنٹ ہے، ایزل نے عاقف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عاقف کا کیبنٹ بھی علی دان کے روم سے کم نہیں تھا۔ عاقف نے پورا روم دیکھا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ ایزل نے پوچھا۔ ہاں مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، اور ہاں میں پیزا کھانا پسند کروں گا، عاقف نے سنجیدگی سے کہا۔ ایزل نے حیرت سے عاقف کی طرف دیکھا۔ سر یہاں پر آپ کو سینڈوچ وغیرہ مل جائیں گے، پیزا یہاں نہیں ہے، ایزل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیوں یہاں پیزا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے، اگر کسی انسان کا پیزا کھانے کو دل کر رہا ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ عاقف نے ایک آئی برو چکا کر پوچھا۔ تو سر اگر کسی نے پیزا کھانا ہے تو وہ آرڈر کر سکتا ہے، آپ بھی کر لیں، ایزل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں آرڈر میں نہیں کروں گا، تم جاؤ پیزا آرڈر کرو اور پھر مجھے لا کر دو، عاقف نے حکیمہ لہجے میں کہا۔ اوکے سر، ایزل نے غصے میں کہا اور روم سے نکل گئی۔ سارا کام پڑا ہوا ہے اور ان کو پیزا کھانے کی پڑی ہے، ایزل نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پیزا آرڈر کرنے لگی۔ ایزل کے کیبنٹ سے نکلتے ہی عاقف دوبارہ ہر ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ واہ بھائی کتنے دھماکے دار بنایا ہے آپ نے ہر ایک چیز کو، عاقف نے دل میں علی دان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا۔ سائم آرزو کی منگنی پر دینے کے لیے کوئی تحفہ لینے مال آیا تھا کیونکہ کچھ دنوں تک وہ بہت بزی ہونے والا تھا اور اسے ٹائم نہیں ملنا تھا۔ سائم گفٹ لے لیا اور کان سے موبائل لگانے لگا، بے دھیانی میں چل رہا تھا جب کسی کے ساتھ زبردست سا تصادم ہوا۔ اس سے پہلے سامنے والا زمین بوس ہوتا، سائم نے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ آئی ایم سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ سائم نے سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھا جس نے کالی چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی براؤن آنکھیں نظر آ رہی تھیں جس میں بے تحاشا کاجل ڈالا ہوا تھا۔ جب سائم کی نظر سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں پر پڑی تو آدھے الفاظ اس کے منہ ہی میں رہ گئے۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ ان آنکھوں کی کشش سائم کو خود کی طرف کھینچ رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے سائم کو گھورا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس لڑکی نے کچھ بھی کہا نہیں تھا لیکن آواز اتنی آہستہ تھی کہ سائم سن نہیں سکا۔ اس کے جاتے ہی سائم کو ہوش آیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ سائم نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنے ارد گرد نظر گھمائی لیکن اسے وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ سائم یہ کیا ہو گیا تھا تجھے؟ اس لڑکی کی آنکھوں کی کشش اور کچھ تھا جو باقی سب سے مختلف تھا، سائم نے خود سے کہا۔ پورے رستے وہ ان خوبصورت آنکھوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر ہماری قسمت میں دوبارہ ملنا ہوا تو ہم ضرور ملیں گے مانو بلی۔ سائم نے اسے خود سے نام بھی دیا اور پھر خود اپنی بچکانہ سوچ پر ہنس پڑا۔ جبکہ سائم لڑکی سے دور رہنے والا لڑکا تھا، اب اگر کسی لڑکی کا سوچ بھی رہا تھا تو وہ پتہ نہیں اس کی قسمت میں تھی بھی یا نہیں۔ بیٹا تم آرزو کو یوں نہیں چھوڑ دو گے، ایک ڈرائیور چھٹی پر ہے اور ایک شاداب کے ساتھ گیا ہوا ہے، رابعہ نے ارشمان سے پوچھا جو ناشتہ کر رہا تھا۔ پہلے تو ارشمان منع کرنے والا تھا، پھر اس نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، میں چھوڑ دوں گا، ارشمان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، رابعہ نے کہا اور اتنے میں آرزو بھی آ گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں تھینک یو سو مچ اس کی سرخ آنکھیں ساری رات رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ رابعہ کا موبائل رنگ ہوا اور وہ اپنا موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے آرزو کو بتانے لگی کہ ارشمان اسے یوں نہیں چھوڑ دے گا اور وہاں سے چلے گی۔ اگر آرزو کا چہرہ دیکھتی تو سرخ آنکھوں کے بارے میں ضرور پوچھتی۔ آرزو بے بسی سے ارشمان کو دیکھ رہی تھی۔
ارشمان نے ایک نظر آرزو کو دیکھا اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ آرزو خاموشی سے ارشمان کے پیچھے چل پڑی۔ آرزو کا گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی جب ارشمان کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں، اس لیے آگے آ کر بیٹھو، ارشمان نے گلاسز لگاتے ہوئے کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آرزو بوجھل سے قدموں لیے آگے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ارشمان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی آدھا راستہ گزرا تھا جب ارشمان نے گاڑی روک دی۔ آرزو آنکھیں نیچے کیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی رکنے پر اس نے دیکھا تو اس کی یونی نہیں آئی تھی۔ اس نے ارشمان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اور بنا کچھ کہے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ آرزو بھی گاڑی سے باہر آ گئی اور ناسمجھی سے ارشمان کو دیکھنے لگی۔ سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا، آس پاس درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ آرزو کو کسی گڑبڑ کا شدید احساس ہوا۔ ارشمان چلتا ہوا آرزو کے پاس آیا اور اپنی گلاسز اتار کے گاڑی کی طرف دونوں ہاتھ رکھ کر آرزو کو دیکھنے لگا جو درمیان میں کھڑی تھی۔ جانتی ہو اس جگہ کو تمہاری گھٹیا دوست بھی میں یہیں لے کر آتا تھا، تو آج دل کیا پرانی یادیں تازہ کر لوں، اس لیے تمہیں بھی یہاں لے آیا، ارشمان نے آرزو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ارشمان میں شرمندہ ہوں، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی۔ نہ جان، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، ارشمان نے آرزو کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کرواتے ہوئے کہا۔ ارشمان یہ کیا کر رہے ہو؟ آرزو نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ اندر چلو تمہیں پتا چل جائے گا، میں بہت کچھ کروں گا لیکن تھوڑی دیر بعد، ارشمان نے آرزو کے چہرے کو دیکھتے ہوئے زومانی انداز میں کہا اور آرزو کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز میں اس گھر کے اندر لے گیا۔ مہرو، کیا یہ تم جانتی ہو مارج ملک ہے؟ اب پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہم سب کو سڑک پر لے آئے گا، سلمہ بیگم نے غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا سلمہ بائی، جو کیا ٹھیک کیا، مہرو نے سکون سے جواب دیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا مہرو، تم نے مارج ملک کو بھری محفل میں تھپڑ مارا اور تم کہہ رہی ہو تم نے کچھ نہیں کیا، سلمہ بائی نے صدمے میں کہا۔ اور جو آپ کے ملک نے بھری محفل میں میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ تو آئے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی آ کر مجھ پر اپنا حق جتائے، اور وہ بھی مارج ملک، اسے تو مجھے شدید نفرت ہے۔ میں اس انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی، میرا بس چلے تو ملک صاحب اور اس کے چہیتے کی جان لے لوں، مہرو نے غصے میں کہا۔ جب نایاب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے خاموش رہنے کو کہا، مہرو تو خاموش ہوگی لیکن وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سلمہ بائی آپ پریشان نہ ہوں، جب ملک دوبارہ آئے گا تو دیکھا جائے گا، نایاب نے سلمہ کو تسلی سے دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ایک پتہ نہیں پنکی کہاں مر گئی ہے، اس نے مجھے بتایا نہیں کہ مارج اور ملک صاحب کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ سلمہ نے پنکی کو بھی کوسا۔ سلمہ بائی اس کی ضرورت نہیں، آپ مہرو سے پوچھ لو کہ دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، وہ اچھے سے بتا دے گی، نایاب نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ سلمہ ناسمجھی سے نایاب کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ مارج نے اپنے کمرے میں جاتے ہی ساری چیزیں توڑ دی تھی اور اپنا غصہ ان بے جان چیزوں پر نکالا تھا۔ بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے مہرو، بہت بڑی غلطی، اس کی سزا تمہیں ملے گی، مارج نے ٹوٹے آئینے میں خود کے عکس کو دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا۔ لیکن ابھی تم تھوڑا آرام کرو، اس کے بعد تمہارے برے دن شروع ہو جائیں گے، اور میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں کیسے قابو کرنا ہے، مارج نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جبکہ موبائل کی رنگ نے اس کی توجہ خود کی طرف کر دی تھی۔ مارج نے موبائل کان سے لگایا۔ آ رہا ہوں، میں نے مقابل نہ جانے کیا تھا لیکن مارج نے اتنا کہہ کر موبائل بند کر دیا تھا۔ سویرا بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، میں سوچی ہوں ہاں کر دوں، لڑکا بھی سرکاری نوکری کرتا ہے، رقیہ بیگم نے سویرا کو دیکھتے ہوئے کہا جو حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، سویرا نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم پہلے بھی کافی رشتے ٹھکرا چکی ہو، اس بار تمہارے ابو نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے سویرا کی شادی ہم نے یہیں کرنی ہے، رقیہ نے عقیل صاحب کا فیصلہ سنایا۔ امی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، اور میں اچھے سے جانتی ہوں آپ نے کس طرح کا رشتہ میرے لیے دیکھا ہوگا، میں وہاں شادی نہیں کروں گی، آپ ابو کو بتا دیں، سویرا نے غصے سے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ سویرا اس بار تم کچھ بھی کر لو لیکن تمہاری شادی تو وہیں ہوگی، رقیہ بیگم نے بھی اپنا فیصلہ سنایا اور سویرا سے پہلے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارشمان، میرا ہاتھ چھوڑو، آرزو نے تکلیف سے چلاتے ہوئے کہا، اسے ارشمان کی ہاتھ کی انگلیاں اپنے بازو میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ارشمان نے گھر میں داخل ہوتے ہی آرزو کا ایک ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ آرزو اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور سامنے بڑے صوفے پر دھڑم سے گر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک مولوی صاحب آتے ہوں گے، وہ سامنے روم ہے
جاؤ اپنا حلیہ درست کر کے آؤ، ارشما نے آرزو کے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو وائٹ گھٹنوں تک آتی شرٹ اور بلو جینس میں ملبوس تھی۔ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، آرزو نے صدمے کی حالت میں کہا۔ ارشمان کی بات اسے بجلی کی طرح جھٹکے کی طرح لگی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی تم مجھ سے نکاح؟ ارشمان نے جھٹکا دیتے ہوئے آرزو کے دائیں اور بائیں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کھسک کر تھوڑا پیچھے ہوگی۔ میری منگنی ہے 1 ہفتے کے بعد، میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ آرزو نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب تمہیں صرف گھر والوں کا مسئلہ ہے کہ تم انہیں کیا جواب دو گی؟ اس نکاح سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جانا؟ ارشمان نے معنی خیزی میں کہا۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نکاح نہیں کرنا، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، آرزو نے روتے ہوئے کہا۔ نکاح تو ہو کے رہے گا سویٹ ہارٹ، اور گھر والوں کو ہینڈل کرنا تمہارا مسئلہ ہے۔ تم کس طرح ان کو راضی کرتی ہو اور شادی سے منع کرتی ہو مجھے معلوم نہیں۔ چلو جلدی سے چینج کر کے آؤ، ویسے تو میرا ارادہ کچھ دنوں بعد تم سے نکاح کرنے کا تھا، لیکن تمہاری ماما نے مجھے آج ہی موقع فراہم کر دیا ہے، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا اور بازو سے پکڑ کر اسے کمرے کی جانب دھکیل دیا۔ ارشمان، تم بھائی کو اچھے سے جانتے ہو، جب ان کو معلوم ہوگا وہ بہت برا پیش آئیں گے تمہارے ساتھ، آرزو نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے ساتھ کھڑے ارشمان کو کہا۔ پیچھے دروازہ کھلا ہوا تھا، آرزو چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ارشمان کے قریب آ رہی تھی، جو شاید اس کا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ اگر تمہارا ارادہ مجھے باتوں میں لگا کر یہاں سے بھاگنے کا ہے تو جان تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ تمہارے اس گھر سے 1 قدم بھی باہر نکالنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ ارشمان نے آرزو کی بات کو نظر انداز کرتے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ آرزو کو حیرت کا جھٹکا لگا، جو یہ سوچ رہی تھی اسے کیسے معلوم ہوا۔ زیادہ مت سوچو، تمہارے خوبصورت چہرے کے تاثرات سب کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ارشمان نے کہا اور 1 قدم کا فاصلہ بھی ختم کر دیا جو دونوں کے درمیان حائل تھا۔ اگر تم چاہتی ہو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دلہن بناؤں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ارشمان نے آرزو کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی سے کہا اور اس کے کان کے لوگ کو ہلکا سا اپنے ہونٹوں سے چھو کر پیچھے ہٹ گیا۔ ارشمان کے چھونے پر آرزو کو کرنٹ سا لگا تھا۔ آرزو میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر دیکھ لے، اس کا دل کیا رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئے۔ اس بار ارشمان نے سخت لہجے میں کہا، جاؤ یہاں سے۔ آرزو بنا اسے نظریں ملائے کمرے میں گھس گئی اور اندر جاتے ہی دروازے کو لاک کر کے وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ سویرا کو لڑکے کی ماں اور بہن دیکھ کے چلی گئی تھی، ان کو سویرا بہت پسند آئی تھی۔ لڑکے کی ماں نے ہاں کر دی اور اگلے ہفتے کا نکاح تھا اور رخصتی 1 سال بعد۔ رقیہ بیگم نے عقیل صاحب سے بات کی تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ لڑکے والوں نے جہیز لینے سے منع کر دیا تھا۔ عقیل صاحب نے لڑکے کی طرح اچھی چان بین کروائی اور اس کے بعد انہوں نے ہاں کر دی۔ سویرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کی جان لے لے۔ رقیہ بیگم نے اس لڑکے کی تصویر دکھائی لیکن اسے دیکھنے سے منع کر دیا۔ رقیہ بیگم چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ہر ایک کا ایک خواب پورا ہو اور لڑکے والے اچھے خاصے تھے، اور رقیہ بیگم خوش تھی کہ ان کی بیٹی بھی خوش رہے گی۔ بے شک وہ ان سے ناراض ہے، لیکن جب شادی ہو جائے گی تو خود ہی سمجھ جائے گی جو کچھ بھی ماں باپ کرتے ہیں اس میں اولاد کا ہی بھلا ہوتا ہے۔ لیکن رقیہ بیگم کی لاڈلی کچھ ایسا کرنے جا رہی تھی جس کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ سویرا اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، کیا کروں میں؟ امی تو میری بات نہیں سن رہی اور ابو سے بھی بات کر لی، وہ بھی نہیں مانیں گے، کیا کروں میں؟ سویرا نے چکر کاٹتے ہوئے سوچا۔ سویرا بیٹا چلو مارکیٹ چلتے ہیں، تمہیں جو جو چیزیں لینی ہیں وہ لے لینا، رقیہ بیگم نے سویرا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ امی آپ پیسے کہاں سے آئے؟ سویرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ بیٹا میں نے جو کمیٹی ڈالی تھی وہ نکلی ہے، ان پیسوں سے میں تمہارے لیے نکاح کے لیے کچھ چیزیں لوں گی، رقیہ بیگم نے خوشی سے سویرا کو بتایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سویرا کو اپنی ماں کے ساتھ مارکیٹ جانا پڑا۔ دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کس طرح اس نکاح کو روکنا ہے۔ سویرا بے دہانی میں چیزیں خرید رہی تھی جب اس کی سامنے نظر کھڑے بازل پر پڑی۔ امی میں سامنے والی دکان میں جا رہی ہوں، وہاں جویلری اچھی ہوتی ہے، سویرا نے اپنی ماں کو کہا۔ رقیہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا اور کپڑے دیکھنے لگی۔ سویرا وہاں سے نکل گئی اور بازل کے سامنے جاتے ہی اس نے حیرت سے پوچھا، آپ؟ سویرا نے بازل کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کب سے کھڑا سویرا کو گھور رہا تھا اور آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بازل نے سنجیدگی سے کہا۔ سویرا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور اچانک سے اسے اپنے نکاح کا خیال آیا۔ مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے، سویرا نے جلدی سے کہا، لیکن ابھی میری امی میرا انتظار کر رہی ہیں، مجھے جانا ہے، سویرا نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہ موبائل رکھ لو، رات کو میں کال کروں گا، بازل نے ایک نیا موبائل سویرا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں لے سکتی، سویرا نے صاف انکار کر دیا، تم مجھے بعد میں واپس کر دینا، ٹھیک ہے؟
अब मैं चलता हूँ। बाजिल ने सवेरा के हाथ में मोबाइल रखा और वहां से चला गया। सवेरा ने मोबाइल को अपनी बैग में रखा और अपनी माँ के पास चली गई। बाजिल का सवेरा का पीछा करना, जहाँ इसका होना वहां बाजिल का पहुंच जाना, सब कुछ अजीब था। लेकिन सवेरा इस बात को नोट नहीं कर रही थी और अब सवेरा को मोबाइल देना खतरे की निशानी थी। लेकिन शायद सवेरा इस वक्त खुद के फायदे के बारे में सोच रही थी, खुदगर्ज बन रही थी, बाकी सब फरामोश कर बैठी थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि बाजिल उसके साथ क्या करने वाला है। रात सवेरा अपने कमरे में बैठी बाजिल के दिए हुए महंगे मोबाइल को सताइशी नजरों से देख रही थी कि अचानक मोबाइल रिंग हुआ। सवेरा को समझ नहीं आया क्या करे। इसने कॉल काट दी। इतना महंगा फोन इसने सिर्फ टीवी ड्रामों में ही देखा था। दोबारा मोबाइल रिंग हुआ तो सवेरा ने धड़कते दिल के साथ मोबाइल कान से लगाया। हेलो, सवेरा ने आहिस्तेगी से कहा। मैं बाजिल बात कर रहा हूँ, कैसी हो तुम? बाजिल ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए कहा। इसकी आवाज से लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है। आपने क्या बात करनी थी? सवेरा ने बाजिल की बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। पहले तो मुझे बताओ कि तुमने मुझसे क्या बात करनी थी। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, सवेरा ने कहा। किस तरह की हेल्प? मेरे अम्मी अबू मेरी मर्जी के बगैर मेरा निकाह कर रहे हैं और मैं ये निकाह नहीं करना चाहती, सवेरा ने बाजिल को बताया। तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बाजिल ने संजीदगी से पूछा। 2 दिनों बाद मेरा निकाह है। इसके बाद जैसे सवेरा बताती जा रही थी, बाजिल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आती गई। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बाजिल ने कहा और फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? क्या कह रही थी? उमैर ने अपनी वाइन की ग्लास में बर्फ के टुकड़े डालते हुए पूछा। वो लड़की खुद को ज़िबा होने के लिए तैयार है। हम क्या कर सकते हैं? बाजिल ने कहका लगाते हुए कहा। क्या मतलब? उमैर ने हैरानगी से पूछा। यार, वो लड़की सच में बहुत बेवकूफ है। उस इंसान पर भरोसा करी है जिसे अच्छे से भी जानती नहीं। मेरा काम तो और भी आसान हो गया है। तू मेरा फ्लैट साफ करवा दे, बाकी का तुझे मैं बाद में बताऊंगा। और हाँ, आमिर को गलती से भी हमारे किसी प्लान के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, बाजिल ने अमैर को तंबीह करते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, इसे कुछ नहीं मालूम होगा, अमैर ने हंसते हुए कहा। बाजिल आंखें मूंदे सोफे पर टेक लगाए लेट गया। आपी, आप कहाँ गई थी? मेहरू ने नायाब से पूछा, जो अपनी काली चादर उतार रही थी। कुछ सामान चाहिए था तो वही लेने गई थी। अजहर को कह दो, सो सो नखरे करता है, नायाब ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ही, मैं सोच रही हूँ अपने बालों का कलर तब्दील करवा लूं, मेहरू ने नायाब को देखते हुए कहा। मेहरू, ये कलर तुम्हारे बालों पे बहुत सूट करता है, अभी रहने दो, नायाब ने मेहरू के बालों को देखते हुए कहा। इतने में अजहर भी कमरे में आया था। जिसने पार्लर जाना है जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर लड़कियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अजहर ने नायाब और मेहरू दोनों को देखते हुए कहा। हम दोनों बाद में खुद ही चले जाएंगे, तुम बाकी लड़कियों को ले जाओ और सबका ख्याल रखना, नायाब ने संजीदगी से कहा। जी ठीक है जी, अजहर ने कहा और कमरे से निकल गया। नायाब का रंग गदमी था, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक और गुलाबी होंठ उसे परकुशिश बनाते थे। गंदमी रंग इस पर सूट भी बहुत करता था। मेहरू और नायाब दोनों ने नाजुक में एक जैसी छोटी सी बाली पहनी, नाक में एक छोटी सी बाली पहनी हुई थी। नायाब के माँ बाप बचपन में ही फोत हो गए थे। उसका एक भाई था जो नशा करता था। नायाब घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का सारा निजाम चलाती थी। नायाब के भाई ने नशा करना नहीं छोड़ा, बल्कि मजीद इसमें डूबता चला गया। फिर एक दिन नायाब का भाई अपने कुछ आवारा दोस्तों को घर लेके आया। उसे खुद की तो होश नहीं थी। जब नायाब ने उसे रोका तो नासिर अपने दोस्तों के सामने नायाब को थप्पड़ मारा और उसे बालों से पकड़ा। इसके दोस्त आंखों में खबासत लिए नायाब को देख रहे थे। नायाब ने अपने भाई को पीछे धक्का दिया और खुद कमरे में जाकर बंद हो गई। यार, तेरी बहन तो बहुत खूबसूरत है, नासिर के दोस्तों में से एक ने हंसते हुए कहा, जबकि नायाब का भाई नशे में धुत पड़ा और वहीं पड़ा सो गया। क्या ख्याल है? नासिर के दोस्तों ने एक दूसरे को देखते हुए कमीनगी से कहा। बहुत अच्छा ख्याल है, दूसरे ने कहका लगाते हुए कहा। नायाब ने दरवाजे के पास खड़ी इन सब की बातें सुन रही थी। छोटा सा घर था जिसमें 2 कमरे थे और जो 7 बने हुए थे। नायाब ने अपनी चादर पकड़ी और अपने कमरे की खिड़की से बाहर को कूद गई और अपनी इज्जत से भड़के इस वक्त उसे कुछ भी नहीं लगा था। नासिर के दोस्त जब दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुए तो वो गई थी भाग गई साली, इनमें से एक ने गुस्से से कहा। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, पीछे पीछे आओ, पीछा करते हैं। ये कहते ही चारों घर से निकल गए। नायाब अंधाधुंध भागती जा रही थी। जब भागते हुए काफी आगे आ गई तो वहीं खड़े लंबे सांस लेने लगी। उसे लगा वो काफी दूर आगे आ गई है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके डर के मारे चीख निकल गई। ये जगह काफी सुनसान थी। पीछे चारों दोस्त खड़े थे, नायाब को अपनी गलीज नजरों से घूर रहे थे।
اتنی آسانی سے تم ہمیں نہیں چھوڑ سکتے۔ تیرے نشئی بھائی کو ہم لوگوں نے اتنا پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ تو بنا ہمیں خوش کیے بھاگ جائے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے نایاب کو بالوں سے پکڑتے ہوئے غصے میں کہا۔ نایاب اس وقت شدت سے اپنی موت کی دعا مانگی تھی، کاش اسے اس وقت موت آ جائے، لیکن شاید اللہ نے نایاب کی زندگی میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے، جانے دو مجھے، نایاب نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ پورے 2 مہینے سے تیرے بھائی کو برداشت کر رہے ہیں، تو صرف تیری وجہ سے۔ دوسرے لڑکے نے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا اور نایاب کی چادر کو اتار کر دور اچھال دیا۔ نایاب دل میں اللہ کی مدد کو پکار رہی تھی اور بے شک وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نایاب نے آنکھیں بند کی اور جب اس کے کانوں میں کسی اجنبی کی آواز پڑی، چھوڑو اس لڑکی کو، اس اجنبی نے چاروں لڑکوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو ہے کون، مرد ہے یا عورت؟ اس لڑکی نے کہکا لگاتے ہوئے اس کے باقی دوست بھی ہنسنے لگے۔ تم جیسے بدماشوں سے تو میں روز نپٹتی ہوں، پنکی نے نحوست سے کہا اور اس کے پیچھے ایک گاڑی آ کے رکی جس میں سے 5 ہٹے کٹے آدمی نکلے تھے۔ ان آدمیوں کو دیکھ کر چاروں لڑکے ڈر گئے۔ جس نے نایاب کا ہاتھ پکڑا، اس نے نایاب کا ہاتھ دھکا دینے والے انداز میں چھوڑ دیا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو اور ان بدماشوں کی ایسی دھلائی کرنا کہ ان سب کو اچھے سے پتہ چل جائے پنکی کی بات نہ ماننے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پنکی نے پہلی بات اپنے پاس کھڑے آدمی اور دوسری بات باقی چاروں کو دیکھتے ہوئے کہی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پیچھے پنکی کے آدمیوں نے چاروں دوستوں کو مار مار کے اچھا سبق سکھایا۔ پنکی نایاب کو سلمیٰ کے پاس لے آئی اور نایاب نے اپنی مرضی سے رقص کرنا شروع کیا تھا۔ اب نایاب کا سب کچھ یہ کوٹھا اور یہاں کے لوگ تھے۔ سلمیٰ کے پاس جو بھی لڑکی آتی تھی اس نے کبھی بھی ان سے زبردستی نہیں کی تھی، کبھی بھی زبردستی کسی کو رقص کرنے پہ نہیں کہا تھا۔ جو بھی کرتی تھی رقص اپنی وہ مرضی سے کرتی تھی۔